solutions. In the previous class, we have already discussed about the formation of different types of solutions. That is over. Second, we already explained about the expression of concentration of solution. So that is also over. And what are the different expressions of concentrations? Molarity, mole fraction. Unfortunately, normality is not included in your syllabus, but you should learn that one also. Are you interested to learn normality? Because this is asked in any competitive examination, and this is also this particular expression of concentration, that is normality, is used in industries. Okay, so molarity is a common one. Molality, that is something specific to colligative properties. Then parts per million, that is something concerned with the hardness of water. Okay, to measure the contamination of water or the insoluble and soluble salts in very minute form. Then in local industries or for day-to-day usage, this percentage is used where molecular formula is not required. For example, when I say 5% NaOH 200 ml, what could be the that is a gram present in sodium hydroxide solution, the solute. You can take down, calculate the you can also note down, calculate the weight of sodium hydroxide present in, calculate the weight of sodium hydroxide present in it's a 5% solution of 200 ml volume. volume. So how you can calculate? You can make use of this formula straight away. This is a weight by volume percentage because the volume is given and weight is asked. So weight by volume percentage is equal to W2. Normally we represent the 2 as solute, 1 as solvent. So W2 means weight of the solute divided by what? Volume of the solution in ml into 100. So this is a formula you can straight away use this. Now what is the percentage given here? 5%. Put 5%. And what is the data asked here? W2 is asked. It's the sodium hydroxide solution. So divided by volume 200. Okay, into 100. That's it. So it means W2 is equal to 10 gram. You have to mention. Okay. See, nowhere we have used the molecular formula here. The same question can be asked like this. For example, what is the weight of sodium hydroxide? What is the weight of sodium hydroxide present in 5 molar solution of 200 ml? Okay. Now, where we had to use the formula, molarity is equal to W2 by M2 into 1000 divided by V, where V is the volume of the solution, M2 molar mass of the solute. So here you have to essentially use the molar mass. What is the molar mass sodium hydroxide? That is the solute here, 40. So you can put this is W2 divided by 40 and molarity is given as 5 into 1000 divided by 200. So this is 5 times 8 times, it means W2 is equal to 40. So we have to consider 40 gram dissolve in water and make it up to 200 ml. When I say even in the case of percentage, 5% solution means what you are supposed to do? You have to take small quantity less than 50 ml of water and take this 5 gram of sodium hydroxide, dissolve it, then make it up to 100 ml. Do you understand this?
For example, when I take, you can go to the next board also. Weight by weight percentage sodium hydroxide. We will discuss that one also. In that case, W by W, that is weight by weight percent, that is 5% NaOH 200 ml. Let us consider like this. In this case, weight by weight percentage is equal to, what is the formula? W2 by weight of the solution into 100. Okay. So here it is given as 200 ml. So in that case, you have to consider the weight of the solution only. Okay. So therefore, you have to include the specific gravity in this case. இல்லை அதான் சொல்ல வரேன். 200 ml. ஸோ 200 ml தான் கொடுத்துருக்கான். புரியுதா? அப்போ நமக்கு அந்த இடத்துல we need some gram. அப்போ உனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன கொடுப்பாங்க? ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி கொடுத்துருவாங்க. இப்போ புரியுதா? ஸோ ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி 1.04 அப்படின்னு கொடுத்தா, தென் வெயிட் பை வால்யூம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பெசிஃபிக் கிராவிட்டி 1.04. From this you can calculate, assuming that this is 100 ml. புரியுதா? இங்கே வந்து 200 ml கொடுத்துருக்கோம். அப்போ weight is equal to 1.04 into 200 ml. Do you understand? So you have to use only this quantity. That is 208. Is it not? So you have to use 208 gram. Do you understand? I assumed only 1.04. It can be anything. Okay? Assuming that the specific gravity is. So in that case, you cannot use this 200 ml. Do you understand this? So divided by what you are supposed to do? You can put 200 gram. So this is the weight percentage. Okay. So in this case, you have to calculate like this. For example, for 100 gram, because it is given as a weight by weight only. So you can put 5 is equal to W2 divided by, okay, what is W here? 208 into 100. Therefore, W2 is equal to 5 into 208 divided by 100. So this is the way you have to calculate. Okay. So 40, what about this? 5 2s are 10. So divided by 100, it means 10.40 gram. Are you able to understand this point? Okay. But in case of dilute solution, when we consider the molality, in that case you have to take the remaining portion. That is, if it is a 5 gram means you have to consider 95 gram only. Right? Next. So we have discussed this percentage, and you have got volume by volume percentage also. What is that? In the case of milk, that is 10% present in water. It means 10 ml in 100 ml solution, not water. That is 10 ml milk, 90 ml water. But in the case of 5% weight by volume, you cannot say, sir, 5 gram sodium hydroxide and 95 ml. Not. It is ruled out. Because you cannot take 95 ml and 5 gram means the volume will be different. It cannot be 100 ml as you expected. Because it should be made up to 100%. Do you understand this? So you have to be very clear on this. Right. And we already discussed about the molarity and molality in detail. Now let me give you some light on the normality. Please take down. What is normality? Normality is equal to equivalent of the solute. Equivalent of the solute. EQ2. Simply you can write EQ2. So equivalent of the solute divided by volume of the solution in liter. Okay, volume of the solution in liter. This EQ2 is something like N2. What is N2? W2 by M2. In this case, EQ2, equivalent of the solute, means you can simply put EQ2, which is nothing but that is weight W2 divided by gram equivalent weight of the solute. Are you able to follow? Then you may ask me, sir, what is gram equivalent weight? Gram equivalent weight is called as, that is, molecular weight divided by valency factor.
Okay, so you should remember this one. And what is this valency factor? Valency factor is nothing but, for example, for sulfuric acid, the valency factor is 2. Sulfuric acid. Why? Because there are 2 replaceable hydrogen. For acidic, hydrochloric acid, it is 1. Why? Because there is only 1 replaceable hydrogen. This is applicable for base also. For example, in the case of calcium hydroxide, CaOH twice. So there are 2 replaceable hydroxyl group. Okay, because when you got hydroxyl group, it indicates base, is it not? So the valency is 2. Valency factor is 2. So what about CH3 or COOH, acetic acid? Acetic acid 1, because that CH3 will not be replaced, but COOH, that is replaced. So in the case of acetic acid, it is 1 because CH3 COOH, where 1 H that is attached to COOH will be released. So what do you mean by acidic nature? The ease of removal of H plus. What do you mean by basic nature? The ease of removal of OH minus. But that can be represented in terms of electrons also. Okay, that is that comes under that is a theory of acid and bases. That is a different concept. Okay, right. Now suppose, sir, it is not an acid, it is not a base, it is only a salt. In that case, how to proceed? For example, I got Na2SO4. In that case, you can consider the dominant valency here. So in this case, the valency of sulfate is -2. So you can take this as 2. So the valency factor is 2. For example, sir, it is neither a salt, it is something like a simple compound, like for example, that is calcium oxide, CaO. So in that case, how to proceed? You have to consider the dominant valency. In both the cases, the dominant oxidation number is +2 -2. So you can consider 2 as the valency factor for calcium oxide. So do you understand? And in the case of sir, you got only 1 atom, you have to consider the valency. For example, I got that is silver atom. What is atomic weight of silver atom? 108. So in that case, it is monovalent, is it not? Silver. So you have to consider 1. So for 1 for Ag. Suppose if you got any ion like a Cu2 plus, in that case, how to calculate its oxidation number is taken. So you have to consider 2 as the valency. It has variable oxidation. Variable oxidation means you have to consider the reaction. I'll do like this. For example, in the case of manganese, in manganese you got +2, +7. So which should be taken? Shall I take a +7 as such? No. In that case, the valency factor in case of takedown, oxidizing agent or reducing agent. Oxidizing agent or reducing agent, you have to consider the number of electrons, takedown, number of electrons transferred. What is that? Number of electrons transferred. Okay, during oxidation and reduction. During oxidation and reduction. For example, you know very well, oxidizing agent undergoes dash reaction. What is that? Oxidation agent, reduction. Reducing agent undergoes? Oxidation. That's it. Now let me consider KMnO4. It's a powerful oxidizing agent, is it not? So KMnO4 plus in presence of some sulfuric acid, some acid. This is called, now whatever I write on my notebook should be displayed on the board. So KMnO4 plus H2SO4. So this is known as acidified KMnO4. Okay, acidified KMnO4. Do you understand this? This is a very good oxidizing agent, but actually undergoes reduction. Because being an oxidizing agent, it is capable of delivering oxygen, is it not? A supplier of oxygen. So it is a loss, is it not? So loss of oxygen in this case, which is nothing but reduction, is it not? Okay, actually this undergoes reduction by oxidizing the other reagent, and therefore
An oxidizing agent undergoes reduction, a reducing agent undergoes oxidation. So in this case, the KMnO4 becomes MnSO4, manganese sulfate. So you write down the equation. So this KMnO4, what is the oxidation state? It is +7, but in this case it is +2. So +7 becomes a +2, means how many electrons are transferred? 5. 5. Whether it is added or removed? Added. Very good, because the electrons are negatively charged. So this is +7. So the +7 oxidation state becomes a +2 oxidation state by adding 5 electrons. So in this case 5 electrons are transferred as far as KMnO4 is concerned. So in this case, how to calculate the equivalent weight? You have to consider the valency factor 5. Now let us see. I have given, so this is for KMnO4, the valency factor is 5. Now we will calculate one by one the equivalent mass of different compounds, whatever we have discussed so far. Now gram equivalent weight, what is the formula, ma? Gram equivalent weight? Gram equivalent weight, molar mass divided by the valency factor. This is nothing but, it is almost similar to gram molar mass, but the only thing is we divide by valency factor. Do you understand? So this gram equivalent weight is called equivalent, just like in the case of molar mass. For example, gram molar mass is represented as mole, right? Because W2 by M2. So similarly in this case, this is also called equivalent. So let me consider gram equivalent weight first of all, molecular weight. So what is the gram equivalent weight of sodium hydroxide? So that is equal to, molecular mass of sodium hydroxide is 40 divided by 1. So that is 40. You have to say equivalent, like mole. Okay, equivalent. Do you understand? Okay. Similarly, for sulfuric acid H2SO4, here the valency factor is 1, here the valency factor is 2. So in that case of E, here 2. So for 98 sulfuric acid, 2 hydrogen, 32 sulfur, oxygen, 4 into 16. So 98 divided by 2. So what is the equivalent mass of sulfuric acid? 49 equivalent. Do you understand this? I hope now you are able to understand and derive the equivalent mass. Is it clear? Let me try, for instance, that is oxalic acid. Okay. So what is oxalic acid? H2C2O4. Actually it consists of 2 H2O, water molecules. Okay, you have to include that 2 H2O also. If it is given as anhydrous oxalic acid, then you can take only H2C2O4. So that is nothing but it's COOH, COOH. It is a dicarboxylic acid. So along with the presence of 2 moles of water. So in that case we had to calculate the entire molar mass. What is that? 126, right? And what is the replaceable hydrogen here? There are 2 hydrogen, COOH, COOH. And not only that, this also undergoes oxidation because it is a reducing agent. So let me consider H2C2O4. This is oxalic acid that combines with the KMnO4 to give, this undergoes actually what? Oxidation. So it becomes a CO2. I have left over the remaining part. Okay, you can write down this equation. So what is the oxidation number of carbon in oxalic acid? Can you calculate? Assuming that the neutral molecule is 0. So we will say this is +1 and this is -2. Now calculate. So this is 8 -8. What about this? +2. So it means -6, that is +6. There are 2 carbon, so 1 carbon is +3. So +3 is the oxidation state of
carbon in oxalic acid, put around. Now what about the oxidation state of carbon present in carbon dioxide? That is +4, is it not? So it means a +3 becomes a +4. How many electrons are transferred? You may ask, sir, there is only one, so why you have put here that is 2? Because there are 2 carbon, so it involves 2 electrons. So it is a 2 electron transfer system, and that is why you have to divide by 2, and that is why it is 63 equivalent. Do you understand this? Okay. Now let me calculate the normality based on this, and we will also calculate the potassium permanganate. So what is the potassium permanganate? That is, its molecular weight is 158 KMnO4. You can refer the table also, periodic table, and calculate KMnO4. Its molecular weight is 158. So in that case, I already suggested this is a 5 electron transfer, so the valency factor is 5. And what about the equivalent mass here? The equivalent weight of equivalent weight of KMnO4 is 158 divided by 5. It means 3 times 1, so 6. So equivalent or gram equivalent. Do you understand? So 31.6 is the gram equivalent weight of what? The KMnO4. Okay. Now let us calculate the normality. What is normality? Tell me. Equivalent weight by volume. Equivalent by volume of the solution. Are you able to follow? Now I want to have 0.1 normal KMnO4. What am I supposed to do? My target is 0.1 normal, and what is our, see, that is this is equivalent by V. And what is equivalent? EQ means what? W2 by gram equivalent weight, is it not? Okay, so what is the gram equivalent weight here? 31.6. So you have to introduce that equation. So N is equal to weight by gram equivalent weight, W2 gram equivalent weight into 1000 divided by V. Okay, so what is the volume of the solution? What is the volume of the solution? The volume of the solution is N is equal to W2 by gram equivalent weight into 1000 by V. So in that case, weight by gram equivalent weight into 1000 by V. So here 0.1, that is N. Okay, have you noted down? எங்கே ஒரு மூலையில் எழுதிருக்கு, நல்ல டாப்பில் எழுது, அவங்க மேலே வச்சிரு. அது ரொம்ப முக்கியமானதாச்சே, ஃபார்முலாலாம் போட்டு நீட்டாக எழுது. First you introduce this formula. N is equal to W2 by gram equivalent weight of the solute into 1000 by V. V is in ml வந்துருச்சு இங்கே. இப்போ எனக்கு வந்து you had to prepare 0.1 normal KMnO4 of 200 ml volume. Correct? Right. So 0.1 and W2 we do not know. Gram equivalent weight we know, 31.6 into 1000 divided by V. Are you able to follow? 1000 divided by V. Therefore W2 is equal to what? 0.1 into, and what is V? V is 200 ml. Okay, so W2 is equal to 0.1, 31.6 into 200 divided by 1000. You can solve this and get the answer. Do it. என்ன பண்ணுற? 0.1 எடுத்துகிட்டு வரலையே நீனு, அங்கே இப்போ லெஃப்டில் 0.1 இருக்குல்ல, போடவே இல்லையே நீனு. ஆமாம், அது மல்டிபிள் 3.16 போட்டிருக்கியா? ஓகே, ஸோ 3.16 டிவைடட் பை
5 எவ்வளோ வருது? ஸோ இட் மீன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ எடுக்கணும்? 0.63 கிராம் எடுத்து அதை டிசால்வ் பண்ணி 200 ml மேக்கப் பண்ணால் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நார்மாலிட்டி எவ்வளோ? 0.1. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ இதே சம்மை எனக்கு வந்து நான் 0.1 சொன்னல, அழைக்காத, ரைட்டில் போட்டுக்க, ரைட்டில் போடு, ரைட்டில் ஐ வாண்ட் 0.1 மோலார் சொல்யூஷன். அப்போ மொலாரிட்டி ஹேண்டில் பண்ணணும். கரெக்டாக? இதுக்கு மேலே டாப்பில் ஏது? மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 0.1. இப்போ மொலாரிட்டி சொல்லிட்டேன். முதல்ல சொன்னது நார்மாலிட்டி. அங்கே எழுதிக்க டாப்பில் அங்கே லெஃப்டில் நார்மாலிட்டின்னு எழுது. ஸோ ஐ ஆம் ஜஸ்ட் கம்பேரிங் நார்மாலிட்டி அண்ட் மொலாரிட்டி. ஓகே? ஸோ ஈவன் தோ திஸ் நார்மாலிட்டி இஸ் நாட் இன்க்ளூடட் இன் யுவர் சிலபஸ், பட் யூ ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் தட். ஸோ இங்கே மொலாரிட்டி 0.1ன்னு எடுத்துட்டேன். ஓகே? ஸோ இப்போ 0.1 அப்படிங்கிறப்போ என்ன வரும்? கால்குலேட் பண்ணு. மொலாரிட்டி ஃபார்முலா போடு ஃபஸ்ட்டு. M is equal to W2 by 0.1. பார்ப்போம். 1000 divided by V. இதான் ஃபார்முலா. எப்போது ஃபார்முலா எழுதுனா பாக்ஸ்குள்ளே போடு. இப்போ அதில் சப்ஸ்டியூட் எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம? 200. அதே தான், 200 தான். அப்போது 0.1 is equal to W2. அதான் வேணும். டிவைடட் பை மாலிகுலர் வெயிட் எவ்வளோ? தப்பு, 158. புரியுதா? அங்கே போய் நீ ஈக்குவலண்ட் வெயிட்டை எடுக்கக்கூடாதுல்ல. வால்யூம் 200. டிவைட் பண்ண எவ்வளோ நேரம்? புரியுதா? எவ்வளோ வந்தது? 3.16. உனக்கு எவ்வளோ வந்தது? நீ எதோ வேறு 3.16. புரியுதா? இப்போது கேன் யூ கம்பேர் ஆர் ரிலேட் molarity and normality? Yes. Normality is equal to molarity into enthalpy. molarity and normality லிங்க் பண்ணணும். அப்படி போடலாம். அதாவது ஒரு கன்வர்ஷன் ஃபேக்டர் கொண்டு வரணும். How to convert molarity into normality or interconversion? Can you do that? So normality equal to molarity into n factor. அவ்வளோதான். ஆனால் அதை எப்படி டெரைவ் பண்ண? ஏதோ நீ என்னோட வீடியோலாம் ஏற்கனவே பார்த்துட்ட போல இருக்கு. ஃபுல்லாக அழிச்சிடுமா?
நார்மாலிட்டி எழுதியிருக்க, அதை இன்னும் ஃபர்தராக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணலாமா? இந்த கிராம் ஈக்குவலன்ட் ரேட் எப்படி போடலாம்? மாலிகுலர் வெயிட் டிவைடட் பை வேலன்சி ஃபேக்டரா? அப்போ M2/Eன்னு போடு. கரெக்டாக? இப்போ அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணு. ஸோ N is equal to what? இதுதான் N. ஓகேவா? சரியா? இப்போ இந்த ஈயை தனியாக கழட்டி அப்படி போடு. N is equal to எழுதிக்கோ, W2/M2 into 1000 divided by V into E. இப்போ ஈயை தவிர அதை ரவுண்ட் பண்ணு, அதுதானே மொலாரிட்டி. அப்போ N is equal to ME. N ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். N மீ எனக்கு N me அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோ. ஓகே? ஸோ யூ கேன் convert normality into molarity and vice versa. Can you convert the I have got 0.05 normal solution of potassium permanganate. Get me in molarity. அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டியதான். புரியுதா? மொலாரிட்டி வேணும், எழுதிக்கோ. வாட் இஸ் முதல்ல கிவன், அதுக்கப்புறம் வாட் இஸ் ஆஸ்ட். M is equal to கிவன் தான் எழுதிட்டோமா. M is equal to what, அதுதான் கேட்குறேன் நான். புரியுதா? கிவன் வந்து 0.05 என்னன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ M வாட், அவ்வளோதான். வாட் இஸ் M? Use the equation. That's all. ஓகே? ஏன் 5 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண? வேலன்சி ஃபேக்டர் ஃபார் பொட்டாசியம் அப்போ பொட்டாசியம் பர்மாங்கனேட் வேலன்சி இருந்ததுனாக்கா அந்த வேலன்சி ஃபேக்டர் ரொம்ப முக்கியம். வேலன்சி ஃபேக்டர் தெரிஞ்சால் இதை கன்வெர்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ புரியுதா? டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ ஹவ் காட் 5 தான். அதுவும் இப்போ தான் போட்டேனே. KMnO4 அந்த இதில் மேங்கனீஸுக்கு வந்து +7, அது வந்து +2வாக கன்வெர்ட் ஆகுதா? அப்போ 5 எலக்ட்ரான்ஸான ட்ரான்ஸ்ஃபர், அந்த நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டை போடணும். calculate the normality of decimolar solution of oxalic acid. Decimolar oxalic acid. இதோட நார்மாலிட்டி எனக்கு வேணும். என்ன கிவன் என்னடா? டெசிமோலார் அப்படின்னால என்ன அர்த்தம்? எஸ், டெசினா 1/10. 10 மோலார் இல்லை, 1/10. அப்போது 1/டெசிமோலார் எழுதிக்க. டெசி இஸ் ஈக்குவல் டு டெசிமோலார். அது ஏதுமா? டெசிமோலார் அப்படின்னா 0.1 m. அது ஓகேவா? ஸோ M வந்து 0.1. இப்போ கால்குலேட் பண்ண. அதில் வேலன்சி ஃபேக்டர் எவ்வளோ? ஆக்சாலிக் ஆசிடுக்கு 2. So E is equal to 2. So answer is 0.2. That's it. Okay va? இது புரிஞ்சுதா இப்போ? சார் நீங்க சொன்னீங்கல சென்டிமீட்டர் கியூப் is equal to 1 அது திருப்பி சொல்லுங்க. இப்போ இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் நம்ம நார்மாலிட்டி மொலாரிட்டி ரெண்டையும் ஹேண்டில் பண்ணலாமா? அதாவது நம்ம எப்போதுமே எந்த கான்செப்ட் எடுத்தாலும் மல்டி டைமென்ஷனாக போட்டு ஒரு கேமிங் மாதிரி அதை போட்டு பிச்சு எடுத்து அதை எல்லா பக்கமும் அனலைஸ் பண்ணிடணும். ஸோ தட் நீ கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாது. இப்போது இந்த பக்கம் வந்து நீ வா வினோதவன், இல்லை நீ தான் வா, 2 பேரும் சைமல்டேனியஸாக எழுதுங்க. ஒருத்தர் வந்து நான் நார்மாலிட்டி கேம், இன்னொருத்தருக்கு மொலாரிட்டி, அப்படியே ஒரே டயத்தில் போடுவோம். அவ்வளோ எழுத சொல்கிறேன். இந்த பக்கம் ரைட்டில் வந்து மொலாரிட்டி,
அதான் லைவ் செஷன் தான் போகுதில்ல, அப்புறம் ரெக்கார்ட் பண்ணி நாட் அலௌடா மொதல் வீடியோ பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன். இது போடுறதெல்லாம் லைவ் ஷோ உங்களுக்கு கிடையாது, வெளியாட்களுக்கு. ஆனால் இங்கே வேணால் போட்டு பார்த்துக்கலாம். நான் அதை அலோவ் பண்ணுறேன் பிக் ஸ்க்ரீனில். வர்ஷினி ஏதாவது சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்தான்னு வச்சுக்கேன், அவள் பார்க்கலாம் அலௌடு. ஆனால் இந்தியாவில் பர்டிகுலராக சென்னையில் பர்டிகுலராக கொளத்தூரில் பர்டிகுலராக சாய்டெக்கில் இருந்துட்டு ஏதாவது பார்த்தா அவ்வளோதான், நீ ஆஃப்ரிக்கா ஓடுன்றுவேன். ரைட், வா வா வா. நார்மாலிட்டி ஒருத்தர் நார்மாலிட்டி, யார் நார்மாலிட்டி எடுத்துக்கிறா, யார் மொலாரிட்டி? நீ மொலாரிட்டியா? நீனு நல்லா அழுத்தி எழுதுங்கடா, கொஞ்சம் அழுத்தி எழுதுங்க. நார்மாலிட்டி இப்போ டக்கு 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 டக்குன்னு ட்ரை பண்ணிப்பார். நான் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் போவேன். ஓகே, அவள் வந்து 5 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு எழுதிக்கோ. 5 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. 5 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு. மோலார் எல்ஏஆர். 5 molarனா 5mன்னு அர்த்தம். நல்லா அழுத்தி எழுது, ரொம்ப மெல்லிசாக எழுது, கண்ணுக்கே தெரியல. 5 molar சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆஃப் 250 ml. ஓகேவா? ரைட். இதை நீ வந்து என்ன பண்ணுறன்னா, தட் இஸ் அதோட மோல் வந்து டெசிமீட்டர் கியூபில் சொல்லணும். வாட் இஸ் த எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் மொலாரிட்டி? மோல் பர் லிட்டர் இல்லையா? இப்போ மோல் பர் டெசிமீட்டர் கியூப், மோல் பர் மீட்டர் கியூப், ரெண்டுத்துலேயும் எனக்கு வேணும். எழுதிக்கோ, நான் என்ன கொஷின் கேட்குறேன்றது எழுதிக்கோ. நீனு வந்து நார்மாலிட்டியை இதை கன்வெர்ட் பண்ணணும். நார்மாலிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் இன்டு நார்மாலிட்டி and express the unit in equivalent per liter, equivalent per decimeter cube. போடு பாப்போம். equivalent per meter cube. decimeter cube. ஆமாம், decimeter cube. 1 decimeter cube என்ன? 1 liter. அது தெரியலன்னா நோட் பண்ணிக்கோ. equivalent per meter cube. equivalent per decimeter cube, equivalent per cubic meter, equivalent per liter. மொத்தம் 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். முதல்ல நார்மாலிட்டியை கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ண கிவன்லாம் எழுதிக்கோ. 5 molar 5 molar தான். 5 molar சொல்லு. 5 mol per cubic decimeter cube. ஓகே, அடுத்தது 1 cubic meterன்றது என்ன சொல்லு? 1 kiloliter, 10 cube liter. அப்போ 1 லிட்டர்ன்றது என்ன? 10 power minus 3 cubic meter. கரெக்டா? அப்போ நீ என்ன பண்ணணும்? அங்கே லிட்டருக்கு பதில் 1 லிட்டர்ன்றது 10 power minus 3 cubic meter தானே? லிட்டருக்கு பதில் 5 mol divided by லிட்டருக்கு பதில் நீ என்ன பண்ணணும்? 10 power minus 3 cubic meter. முதல்ல இதை போட்டுட்டு அப்புறம் மேலெல்லாம் போகலாம். இப்போ சொல்லு. 5 into 10 power 3 mol per cubic meter. இப்போ புரியுதா? அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? 1 கிலோ லிட்டரில், சரியா? என்னது? 1 கிலோ லிட்டரில் 5000 மோல்ஸ் இருக்கணும் அதில். இப்போ புரியுதா? அப்போ தான் அது 5 molar இன் சொல்யூஷனாக இருக்க முடியும். புரியுதா? நீ இங்கே வா. நீ என்ன எழுதியிருக்க? சோடியம் ஹைட்ராக்சைடை பொறுத்தவரையிலும் கவனி, ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஏன்னா வேலன்சி ஃபேக்டர் 1. ஸோ அதில் வரதெல்லாம் இது அப்படியே தான் வரும். ஆனால் இந்த இடத்துல கிராம் ஈக்குவலண்ட்டு 5 ஈக்குவலண்ட் பர் டெசிமீட்டர் க்யூபு அதே மாதிரி போடு. 1
cubic meter is equal to 1000 liter இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி 5000 ஈக்குவலண்ட் வரும். அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஏன்னா 10⁻³ கீழே வரும். அப்போ மேலே வந்து 10 கியூபால் மல்டிப்ளை பண்ணிவிடும். அந்த ஃபேக்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகேவா? அவளுக்கு அதை மட்டும் சொல்லிக் கொடு. அவள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிற. ஒன்ஸ் நான் தான் சொல்கிறேன், எழுது அப்படியே. இங்கே அழிச்சிரு, இதில் அழிச்சிரு, ஃபுல்லாக அழிச்சிரு. இதை மட்டும் தனியாக புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா. எழுதிக்கோ. 1 cm³ அப்படின்னா என்னம்மா? 1 centimeter. அதுக்காக சாத்திரு. cubic centimeter is equal to 1 milliliter. புரியுதா? ஒரு கியூபு போடு, அங்கே பக்கத்தில் போடு, அவ்வளோ பெருசு, சைடில் போடு. இதுதான் கியூபு. இது எல்லாத்தும் 1 சென்டிமீட்டர் தான் சைடு. அப்போ ஏ கியூப் எவ்வளோ? வால்யூம் V, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 cubic centimeter. இப்போ புரியுதா? போட்டுக்கோ. 1 சென்டிமீட்டர்ஸ், 1 சென்டிமீட்டர் 3 சைட்லேயும் போட்டுக்கோ. ஓகேவா? ரைட். அப்போது இந்த 1 சென்டிமீட்டர் எவ்வளோ அக்காமடேட் பண்ணும்? 1 milliliter அக்காமடேட் பண்ணும். ஓகேவா? புரிஞ்சுதா? வால்யூம் 1 milliliter இருக்கும் அதில். அதுதான் இப்போ இந்த பியூரெட் இருக்குல்ல, அந்த பியூரெட்டில் என்ன பண்ணுவான்? 1 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருப்பான். அது கரெக்டாக அதை அளவு பண்ணி 1 ml வர மாதிரி வச்சுருப்பான். இப்போ புரியுதா? அதனால தான் அந்த ரீடிங்கில் 1 ml 2 ml அப்படின்னு எடுக்கணும். அதை வேணால் எப்படி சொல்லலாம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு சிலிண்டர் போடு. இல்லையா? இப்போது அதோட லென்த் அஸ்யூம் பண்ணிக்க 1 சென்டிமீட்டர், அதோட ஹைட்டு. புரியுதா? எனக்கு இதில் 1 ml அடைக்கணும்னா ஏரியா கிராஸ் செக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கணும்? ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் எவ்வளோ இருக்கும்? πr² தானே. வால்யூம் ஆஃப் சிலிண்டர் என்ன? πr² × h. அப்போ எனக்கு வந்து 1 cubic வால்யூம் வேணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ கிராஸ் செக்ஷன் வேணும் எனக்கு? ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் πr² இஸ் ஈக்குவல் டு 1 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர்னு இருக்கணும். அந்த ஷேட் போடு, சர்க்குலர் ஷேட் போடு. அது வந்து 1 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இருக்கணும். கரெக்டாக? சரியா இல்லையா? அந்த கிராஸ் செக்ஷன் தானே அது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா, CSA. நம்ம நல்லாவே தெரியும் இல்லை? வால்யூம் அப்படிங்கிறது ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன் இன்ட்டு ஹைட்டு. ஸோ அப்போது இங்கே 1 ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர். கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா இது என்ன ஷேப்பு? சர்க்கிள் தானே. ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு πr². எழுதிக்கோ. அப்போ πr² இஸ் ஈக்குவல் டு 1 cm² வேணும்னா வாட் ஷுட் பி ஆர்? இப்போ புரியுதா? அவளோட ரேடியஸில் நீ ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும். இப்போ புரியுதா? ஓகேவா? ஸோ அந்த அளவுக்கு அக்குரேட்டாக பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பியூரெட்லெல்லாம். அதனால தான் அது அந்த மெஷர்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கல்ல, கிராஜுவேஷன் சொல்கிறது. கிராஜுவேட்டட் பிப்பட், கிராஜுவேட்டட் பியூரெட். கிராஜுவேட்டட் அப்படின்னா என்ன? அளந்து ஈக்குவலாக கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ இப்போ 1 cubic centimeter புரிஞ்சுக்கிட்டியா? அதுதான் 1 ml. அப்போது சார் 1 decimeter³ எவ்வளோ இருக்கும்? 1 liter இருக்கும். இது புரியுதா? இதெல்லாம் லோயர் கிளாஸில் படிச்சிருக்க வேண்டியது. அடுத்தது 1 cubic meter எவ்வளோ இருக்கும்? 1 kiloliter இருக்கும். 1 kiloliter. 1 kiloliterன்னா என்ன? 1000 liter. சரியா? 1 decimeter³ is equal to how much ml? 1000 ml. அவ்வளோதான். இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? 1 cubic meter is equal to how much liter? 1000 liter. 1 cubic meter. அப்போ 1 liter எவ்வளோ இருக்கணும் in terms of cubic meterல? 10⁻³ cubic meter. அவ்வளோதான். புரிஞ்சுதா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 cube liter போடு. 10 cube liter இப்படி போடு. 10 cube liter is equal to 1 cubic meter. அப்போ 1 liter is equal to 1 divided by 10 cube தானே. அதுதான் 10⁻³ cubic meterன்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்போலேருந்து.
டன் ரைட். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போகலாமா? டைம் ஆகுது. ஸோ இப்போது இந்த கான்சன்ட்ரேஷனில் நம்ம எக்ஸாஸ்டிவாக பார்த்துருக்கோம். அதனால் அடுத்த கான்செப்டே போயிடலாம் நம்ம. கவனி. ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷனில் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? அடுத்தது கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா என்ன? முடிச்சிட்டோமா? ரீகேப் பண்ண வேண்டாமா? வாட் இஸ் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி? வெரி குட். ஸோ அங்கே போய் நீ எக்ஸாம்பிள்லாம் சொல்லக்கூடாது. வாட் இஸ் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டினா யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் இல்லையா? அது வந்து இட் இஸ் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் டைல்யூட் சொல்யூஷன். இஸ் இட் நாட்? அதுக்கப்புறம் no chemical reaction take place. The physical change in physical properties like melting point, boiling point is affected by the change in the amount of solute. It depends on the amount of solute and is independent of chemical identity. Chemical identity. அப்புறம் அதுதான் நம்ம இனர்ட்னஸ்ன்னு சொல்கிறோம், நான் எலக்ட்ரோலைட்னு சொல்கிறோம், நான் ரியாக்டிவ்னு சொல்கிறோம். இந்த சொல்யூட்டெலாம் புரியுதா? இது கண்டிஷன்ஸ்லாம் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம். டைல்யூட் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்கோம். ஓகே ரைட். ஸோ அடுத்தது போவோம். இந்த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோங்கிறதுனால ஸ்கிப் பண்ணுறேன் இங்கே. அண்ட் தென் இதில் உள்ள ப்ராப்ளம்லாம் நான் ஏற்கனவே போட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த மோல் ஃப்ராக்ஷன் இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? மோல் ஃப்ராக்ஷன் சம்மந்தமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ஏற்கனவே, நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸஸ் பார்க்கலாம். ஓகேயா? அடுத்தது மோல் ஃப்ராக்ஷன் கொஞ்சம் ஜஸ்ட்டாக ஒரு ப்ரீஃப் பண்ணி பார்ப்போம். வாட் இஸ் மோல் ஃப்ராக்ஷன்? Form how to represent mole fraction of the solute? Chi2. Okay, so Chi2 is equal to N2 by N1 plus N2, but dilute solution la N1 போட்டா போதும். ஓகேவா? ரைட். And what is the formula relating Chi1 and Chi2? Chi1 plus Chi2 is equal to 1. Very good. So அப்போ Chi2 கண்டுபிடிச்சா Chi1 ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் I was talking about this solubility அப்படின்லாம் பார்த்தோம். solubility of liquid அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது ஏதிகோ. solubility of liquid, solubility of a solid in a liquid, solubility of solid in a liquid. இப்போ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் that is a solute plus solvent that gives solution இல்லையா? அதில் தான் நம்ம இந்த saturated solution, unsaturated solution இதெல்லாம் பார்த்தோம். இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், அதாவது சால்யூபிலிட்டியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் பை இன்க்ரீஸிங் த டெம்பரேச்சர். அப்போ சால்யூபிலிட்டியில் என்ன ஆகுது? அந்த இடத்துக்கிட்ட இஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ன்றது முக்கியமாகுதா? எழுதிக்க. அப்போது வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த சால்யூபிலிட்டின்னு ஒரு கொஷின் கேட்கலாமா? நோட் டவுன். ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த சால்யூபிலிட்டி. 1. Temperature. 2. Pressure. இப்போது இந்த லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கவனி. அதாவது ஒரு ஈக்லிபிரியம் இருக்குன்னு வச்சுக்க. ஈக்லிபிரியம் இஸ் நாட் அ ஸ்டாட்டிக் ஒன், இட் இஸ் அ டைனமிக் ஒன். இது எப்படின்னாக்கா ரெண்டு பேர் இந்த ரோப் புல்லிங் டக் ஆஃப் வார் இருக்குல்ல, ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணணும். அது பார்க்குறதுக்கு அப்பேரண்ட்டாக அந்த டக் ஆஃப் வார் அந்த ரோப் வந்து ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும். ஆனால் அங்கே கொண்டு போய் ஒரு கத்திரிக்கோலை வச்சு டப்புன்னு கட் பண்ணோம்னா ரெண்டு பக்கம் விழுந்துருவாங்க. இட் மீன்ஸ் அப்போ அவங்க டைனமிக்காக இருக்கிறது ஹிடனாக இருக்குது, வெளியில் தெரியல. புரியுதா? apparently static but actually it is dynamic. So equilibrium is a dynamic process. It means it is a state at which rate of the forward reaction is equal to rate of the backward reaction. Not only that, sir, அப்போ அந்த ஈக்லிபிரியமில் எப்படியெல்லாம் இருக்கலாம்? ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இருக்கும், கெமிக்கல் ஈக்லிபிரியம் இருக்கும். ஃபிசிக்கல் ஈக்லிபிரியம்னா ஃபிசிக்கல் ரியாக்ஷனோடைய இன்ட்ராக்ஷன் இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெல்ட் ஆச்சுன்னா solid ஆகும் இல்லை, எவாபரேட் ஆச்சா கண்டென்சேஷன் ஆகுமா? புரியுதா? ஸோ இப்போ சாலிட் டு லிக்விட் என்ன? ஃபியூஷன். லிக்விட் டு சாலிட் ஃப்ரீசிங். லிக்விட் டு கேஸ் எபுலிஷன். கேஸ் டு லிக்விட் கண்டென்சேஷன். சாலிட் டு கேஸ் சப்ளிமேஷன். கேஸ் டு சாலிட் எல்லா இடத்துலையும் அந்த ஈக்லிபிரியம் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட். புரியுதா? ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்லிபிரியம் இருக்கிறப்போ
இந்த இடத்துல என்ன சொல்கிறான், the solubility of a solid in a liquid is significantly affected by the temperature changes. எப்போதுமே ஒரு டைனமிக் ஈக்லிபிரியத்தில், புரியுதா என்னது, டைனமிக் ஈக்லிபிரியத்தில் ஏதாவது ஒரு பேராமீட்டர் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இன்னொரு பேராமீட்டர் வந்து it gets adjusted in such a way that change is nullified. That is called Le-Chatelier principle. So what is Le-Chatelier principle? In a dynamic equilibrium, please take down Le-Chatelier principle. Chatelier, L-I-E-R-S. So Le-Chatelier principle என்ன சொல்றாருன்னா, when a dynamic equilibrium is disturbed by any factors, the equilibrium gets adjusted in such a way any factor, the equilibrium gets adjusted in such a way that disturbance is nullified. எந்த இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சரை நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கோமா, அதை நல்லிஃபை பண்ணுற அளவுக்கு இது தன்னைத்தானே வேறு ஏதாவது பேராமீட்டரில் சேஞ்ச் ஆகி அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். நாட் ஒன்லி டெம்பரேச்சர், ப்ரெஷரும், வேப்பர் ப்ரெஷர் மாறலாம். இப்போ அதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். பாய்லிங் பாயிண்ட்டை நம்ம சொல்கிறோம். வாட் இஸ் பாய்லிங் பாயிண்ட்? அதுதான் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு சொன்னேன். இப்போ வந்து நம்ம கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன பார்த்தோம், தர் இஸ் அன் எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தோம். இங்கே நல்லா கவனிக்கணும், எலிவேஷன் ஆஃப் பாய்லிங் பாயிண்ட்டுன்னு பார்த்தோம். எதனால் சார், பியூர் சால்வெண்ட்டுக்கு வேப்பர் ப்ரெஷர் கம்மியாக இருந்ததுன்னு இருக்கும், வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்கும், அது வந்து பாய்லிங் பாயிண்டில் இன்க்ரீஸ் ஆகி அட்மாஸ்ஃபியருக்கு ஈக்குவலாக வந்துருச்சு. ஆனால் சொல்யூஷனாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோ, என்ன ஆகும், ஃபர்தராக லோயர் பண்ணிடுது. அதுதான் லோயரிங் ஆஃப் வேப்பர் ப்ரெஷர்னு பார்த்தோம். அதனால தான் பாய்லிங் பாயிண்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஏன்னா அந்த எவ்வளோ லோயர் ஆச்சோ அந்த எனர்ஜியை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரெக்வயர்ட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? புரியுதா? அதுக்கு தான் அந்த கிராஃப் ஏற்கனவே நான் பார்த்து சொன்னேன் அது. ஓகேவா? ஸோ அப்போது அந்த அடிஷ்னலாக வரக்கூடிய அந்த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி தான் இந்த எலிவேஷன் காரணன்றதை பார்த்தோம். சரி, ஓகே. இன்னொன்று எலிவேஷன் ஆகிற மாதிரி இப்போ நான் வேறு விதமாக போடுறேன். இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் இருக்குல்ல, இதை கீழே லோயர் பண்ண மாதிரி இல்லையா? வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் த சொல்யூஷனை எப்படி லோயர் பண்ண, சால்வெண்ட், பியூர் சால்வெண்ட்டை எப்படி லோயர் பண்ண, சொல்யூட்டை போட்டு லோயர் பண்ணோம். கரெக்டாக? சொல்யூட் போட்டால் லோயர் ஆகிடும். அது மூலியமாக பாய்லிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சார் நம்ம இப்போ ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் எப்போதும் சொல்லுவாங்க. சார் நம்ம வேப்பர் ப்ரெஷரையே நல்லா கவனிச்சுக்கோ. வேப்பர் ப்ரெஷர் அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதை விட்டுட்டு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரை நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணால், நான் சொல்ல பாயிண்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இப்போ 1 atmosphere இருக்குது சார், இது வந்து அஸ்யூமிங் தட் வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் வாட்டர் வந்து 0.2. அப்போ பாயில் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா எப்போ 1 atmosphere வருதோ அப்போ தான் பாயில் ஆகும்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா? இப்போ நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி எடுக்கிறேன். இந்த 1 atmosphereக்கு பதிலாக மேலே நாம் என்ன பண்ணுவோம், 0.8ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்போ பாய்லிங் பாயிண்ட்டு லோயர் டெம்பரேச்சர்லேயே வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கா? இருக்குது. அந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன்னு பேர். நோட் பண்ணிக்கிற பாயிண்ட். அதாவது டிஸ்டிலேஷன் அண்ட் ரெடியூஸ்டு ப்ரெஷர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ இதோட கான்செப்ட் என்ன, அதாவது சில ஹை பாயிலிங் லிக்விட்லாம் இருக்குது. ஏன்னா அதை வந்து ரொம்ப பாயில் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா நமக்கு எனர்ஜி தான் வேஸ்ட்டு. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், மேலே அந்த லிக்விடோட சர்ஃபேஸ் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல எவாக்குவேட் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க. 1 atmosphere பதில் 0.5 வச்சுட்டேன்னா அப்போ 0.5 வந்தோடனே அது பாயில் ஆகிடும்ல. இது புரியுதா? பொறுமையாக சொல்லணுமா? ஓகே, கவனிங்க. நான் இது ஒரு சும்மா ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்கிமேட்டிக் டயக்ராமில் சொல்கிறேன். ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். இப்போ நான் வந்து ஒரு டிஸ்டிலேஷன் செட்டப் போட்டுக்கலாமா? அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்க. இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஃப்ளாஸ்க். இந்த ஸ்பெரிக்கல் ஃப்ளாஸ்க்கு மேலே உள்ளது தான் அட்மாஸ்பரிக் ப்ரெஷர். ஓகேவா?
இப்போ நான் இதை ஹீட் பண்ணுறேன். இங்கே லிக்விட் இருக்குது, வாட்டர். இந்த வாட்டரோட வேப்பர் ப்ரெஷர் அசியூம் பண்ணிக்கோ 0.2 அட்மாஸ்ஃபியர். ஆனால் இது வந்து 1 அட்மாஸ்ஃபியர். இது புரியுதா? இப்போ நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இதை ஹீட் பண்ண நான் இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ 0.2 என்ன ஆகுது, 0.3, 0.3, 0.5, 0.8, 0.9, 1 அப்படின்னு ஒன்று டக்குன்னு பாயில் ஆரம்பிச்சிடும். கரெக்டாக? இது ஒன்று. நான் என்ன பண்ணுறேன், இதுக்கு பதிலாக சார் இது 1 அட்மாஸ்ஃபியர் வர வரையில் நான் ஏன் வெயிட் பண்ணணும், அதுக்கு பதிலாக இந்த 1 அட்மாஸ்ஃபியர் மேலே இருக்குல்ல, கவனி, மேலே இருக்குல்ல, அதை ரெடியூஸ் பண்ணிட்டா. அப்போ என்ன பண்ணுறேன், அதே செட்டப் கவனிங்க. இப்போ நான் ஒரு வேக்கம் டிஸ்டிலேஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணுறேன். இங்கேருந்து என்ன பண்ணிட்டேன்னாக்கா எவாக்குவேட் பண்ணிட்டேன். அப்போது இங்கே உள்ள டெம்பரேச்சர் அட்மாஸ்ஃபரிக் ப்ரெஷர் வந்து ரெடியூஸ்டு ப்ரெஷர். ஆக்சுவலாக அட்மாஸ்ஃபரிக் அது வந்து 0.5 அட்மாஸ்ஃபியர் தான் இருக்குது. இப்போ என்னுடைய வாட்டர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 0.2 அட்மாஸ்ஃபியர் ரூம் டெம்பரேச்சரில். இப்போ நான் ஹீட் பண்ணால் அப்போது 0.2, 0.3 டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு, ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குமா வித் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகப்போ இது 100 டிகிரியில் பாயில் ஆகும். இந்த மாதிரி 0.5லே வந்ததுன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு 80ல் என்ன ஆகிடும், பாயில் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் வாட்டர். இப்போ புரியுதா? ஏன், மேலே உள்ள அட்மாஸ்ஃபியரிக் ப்ரெஷரை நான் ரெடியூஸ் பண்ணிட்டேன். அப்போ இதுதான் என்ன, இது வந்து நார்மல். இப்போ டிஸ்டிலேஷன்றது உனக்கு புரியும். டிஸ்டிலேஷன்னா என்ன பண்ணுறோம், டிஸ்டிலேஷனில் லிக்விடை வந்து என்ன பண்ணுறேன், பாயில் பண்ணி அதை கேஸாக வேப்பராக மாற்றுறேன். அதுக்கப்புறம் அதை ஃபர்தராக கண்டென்ஸ் பண்ணுறேன். புரியுதா? ஸோ இந்த இடத்துட்ட பாயிலிங் ஆகுது, இந்த இடத்துட்ட கண்டென்சேஷன் ஆகுது, ப்ரெசிபிடேஷன் ஆகுது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் அது ஒரு கூலிங் சிஸ்டம் வச்சு இப்போ நான் அது வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதாக ரெடி எடுத்துக்கிறேன். கவனி, இதுதான் நம்மளுடைய ஒரு டிஸ்டிலேஷன் செட்டப். இங்கே வந்து புன்சன் பர்னரை வச்சு ஹீட் பண்ணுறோம். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வாட்டரை ஃபில்அப் பண்ணுறேன். இது என்ன பண்ணுறேன், இந்த இடத்துட்ட ஒரு சைட் டியூப் மாதிரி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து கண்டென்சன்றது இதுதான், இதை கொண்டு போய் ஒரு ஜாரில் ஃபில்அப் பண்ணுறேன். ஓகேவா? வச்சா இப்போது இந்த இடத்துட்ட ஒரு ஜாக்கெட் மாதிரி கொடுக்குறேன், ஜாக்கெட் லேயர் மாதிரி கொடுத்துட்டு இந்த பக்கம் என்ன பண்ணுறேன், ஒரு வாட்டர் என்ட்ரியை அலோவ் பண்ணுறேன். இது கூலிங் சிஸ்டம். ஓகே, இங்கேருந்து வந்துட்டு இங்கே இதாகும். இங்கே ஒரு தெர்மாமீட்டரை வச்சு அப்சர்வ் பண்ணுறேன். ஓகேயா? இந்த தெர்மாமீட்டர் நல்ல இதுக்கு மேலே இப்படி இருக்கும். இது தெர்மாமீட்டர் டெம்பரேச்சர் ரீட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன், இதுதான் இப்போ பாயில் ஆகுது. பாயில் ஆனோன்னே டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இங்கே கண்டென்ஸ் ஆகி அப்போ இங்கே என்ன அது எவாப்ரேஷன், அதாவது பாயிலிங் ஆகுது, எபுலிஷன் ஆகுதா, இங்கே எபுலிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், இங்கே கண்டென்சேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், கூலிங் டேக்ஸ் பிளேஸ். புரியுதா? அப்போ கூல் ஆகிட்டு இங்கே மறுபடியும் லிக்விட் வாட்டராக வந்துடும். இதான டிஸ்டிலேஷன். வேக்யூம் டிஸ்டிலேஷன்னா இங்கே ஒரு சக்ஷன் பம்பை கொடுத்துட்றோம். அப்போ அந்த அட்மாஸ்ஃபியர்லாம் ரெடியூஸ் பண்ணிடுச்சுன்னா 1 அட்மாஸ்ஃபியர் பதில் 0.5 அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டேன்னா அப்போ லோயர் டெம்பரேச்சர்லேயே நான் என்ன பண்ணலாம், டிஸ்டிலேஷன் பண்ணலாம். இது எங்கே அப்ளிகபிள்னா வெரி ஹை பாயிலிங் லிக்விட்லாம் இருக்குல்ல, அவ்வளோ தூரம் டெம்பரேச்சர் போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. அங்கே வந்து இதை டெக்னிக்கை அடாப்ட் பண்ணலாம். இப்போ புரியுதா? அந்த இடத்துல இப்போ நம்ம அட்மாஸ்ஃபியர்ன்றது இப்போ கிளாஸ் ரூம் தானே, சாய்டெக் கிளாஸ் ரூம் தானே. நாம் எங்கே இருக்கோமோ அதுதானே அட்மாஸ்ஃபியரு. நம்ம எந்த சரௌண்டட் அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கும். எக்ஸாக்ட்லி. எப்போதுமே அதை ரெடியூஸ் பண்ணால் அந்த இடத்துல அதை பொறுத்தவரை பாயில் ஆகும். காட் திஸ் பாயிண்ட். அடுத்தது போலமா இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டே அது. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு அதை பற்றி தான் நான் அந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத பேசியிருக்கேன். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ தட். அதுக்கப்புறம் சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் அ கேஸ் இன் அ லிக்விட். இப்போ முதல்ல என்ன பார்த்தோம், சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் அ சாலிட் இன் அ லிக்விட். அதில் 2 எஃபெக்ட் இருக்குது. ஒன்று வந்து என்ன, எஃபெக்ட் ஆஃப், இன்னொன்று எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்றத பார்த்துட்டோம். இப்போ சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் கேஸ் இன் அ லிக்விட் நோட் பண்ணிக்கோ. சால்யூபிலிட்டி ஆஃப், அதுதான் இங்கே சொல்கிறான் கவனி. சால்யூபிலிட்டி ஆஃப், இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல,
இதில் என்ன சொல்கிறாங்க, solubility of gas. அப்போ இது என்ன சிஸ்டம், கேஸ் லிக்விட் சிஸ்டம். அப்படின்னா கேஸ் வந்து டிசால்வ் ஆகிருக்கு இல்லையா, ஹைட்ரஜன் டிசால்வ் ஆகிருக்கலாம், ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆகிருக்கலாம், எனி கேஸ் டிசால்வ்டு. அப்போது இந்த இடத்துல பாரு, effect of pressure on the solubility of a gas, அதை பற்றி தான் நம்ம ஸ்டடி பண்ணுறோம். இப்போது the concentration of dissolved gas is a proportional to the pressure of the gas above the solution. அப்போது இந்த இடத்துல இங்கே வந்து ஒரு சொல்யூஷன் இருக்குது, இது மேலே ஒரு பிஸ்டன் அசம்பிளி ஒரு வித் வெயிட்டோடு இருக்குது. இப்போ இந்த ப்ரெஷர் எக்ஸசிவாக கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா என்ன ஆகிடும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிசல்யூஷன் ஆகுது. புரியுதா? அதுதான் இந்த ரிலேஷனில் சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான், இந்த வேப்பர் ப்ரெஷர் இங்கே போட்டுக்கானா, the partial pressure of the gas, the vapor phase, the partial pressure of the vapor phase is proportional to the mole fraction. Mole fraction ஜாஸ்தி இருந்தால் ப்ரெஷரும் ஜாஸ்தி ஆகும். இட் மீன்ஸ் ரிவர்ஸும் பண்ணலாத. ஸோ அப்போ பை இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கை, நோட் பண்ணிக்க. பை இஸ் அது பி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு கை. பின்னு என்ன, பார்ஷியல் ப்ரெஷர். கைன்னு என்ன, அதில் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருப்பாங்க உங்கள் புக்கில், எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம், கை அப்படின்னு எடுத்துக்கோ. ஸோ இட் ஷுட் பி ரெப்ரசன்டட் ஆஸ் கை. கைனா இந்த இடத்துல சொல்யூட் தானே, ஸோ அப்போ கை 2 அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஏன்னா சொல்யூட் ஆஃப் த கேஸ், இந்த இடத்துல கேஸ் தான் சொல்யூட், கேஸ் சொல்யூஷன் தான் பார்த்துருக்கோம். அப்போது இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம ஈக்குவல் டு போடணுன்னா we have to introduce a constant that is called KH இந்த இடத்துல. ஸோ அதை தான் இங்கே ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதப்போ? ஸோ அந்த ஹென்ரிஸ் லா அப்படிங்கிறது இங்கே தான் அது ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ the mole fraction of the gas in a solution is proportional to partial pressure over the solution. ஸோ mole fraction வந்து partial pressure பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படிங்கிறது ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு. அதுதான் இங்கே உள்ள கிராஃபில் போட்டிருக்கோம். இங்கே என்ன ஆகுது, இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து மோல் ஃப்ராக்ஷன் இருக்குது, ஒய் ஆக்சிஸில் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இருக்குது. சரியா? இப்போது பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆக மோல் ஃப்ராக்ஷனும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது. அப்போ டைரக்ட் ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ஃபார்ம் ஆகுது. ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல ஒரு டேபிள் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம், ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணிக்கோ. இப்போது வேல்யூஸ் ஆஃப் ஹென்ரிஸ் லா கான்ஸ்டன்ட், இந்த ஹென்ரிஸ் லா கான்ஸ்டன்ட்டு எப்படியெல்லாம் வேரி ஆகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்கோம். செலக்டட் கேஸ் இன் வாட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹீலியம், அது வந்து டெம்பரேச்சர் 293, அதனுடைய கான்ஸ்டன்ட் வந்து எவ்வளோ 144.97. அதே மாதிரி ஹைட்ரஜன் எவ்வளோ 69. அதே மாதிரி நைட்ரஜன். எப்போதுமே புக்கில் ஏதாவது ஒரு டேபிள் கொடுத்தா நீ என்ன பண்ணணும், நம்மளுடைய ஃபெமிலியர் எலிமெண்ட் ஆர் கேஸ் இதில் என்ன, எது லோயஸ்ட்டு எது ஹையஸ்ட்டு அது தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும், நமக்கு ஒரு ரஃப் ஐடியா கிடச்சிடும். புரியுதா? ஸோ அப்போ இந்த பேசிஸில் இதில் நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், தட் இஸ் இந்த ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் இன்க்ரீசஸ் வித் த டிக்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். நோட் திஸ் பாயிண்ட். புரியுதா? நல்லா கவனிச்சுக்கோ. அதாவது the solubility of gas, note this point, the solubility of the gas increases with the decrease of temperature. Okay, அங்கே என்ன பார்த்தோம், ரெகுலராக solubility அப்படிங்கிறப்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஆனால் கேஸ் லிக்விடில் வித்தியாசமாக இருக்குது. இட் increases with the decrease of temperature. அப்போ கூல் பண்ணால் என்ன ஆகுது, solubility இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ புரியுதா? அப்போ கூல் பண்ணான்னா நல்ல கவனி, இந்த அக்வாட்டிக் ஸ்பீசிஸ்லாம் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் என்ன பண்ணும், தே ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் இன் கோல்டு வாட்டர். ஏன், மோர் ஆக்சிஜன் இஸ் டிசால்வ்டு. கரெக்டாக? நோட் திஸ் பாயிண்ட். அப்போ அது கம்ஃபர்டபுள் தானே அது, இல்லாட்டினா ஆக்சிஜன் டிமாண்ட் வந்துடும்ல. புரியுதா? அது அதனால தான் என்ன ஆகுது, சம்மர் டயத்தில் வந்ததுன்னா என்ன பாட்டம் மோஸ்ட்டுக்கு போயிடுது அது. கரெக்டாக? ஏன்னா கூலாக இருக்கிற ஏரியா தானே போகும், ஏன்னா அங்கே தானே மோர் ஆக்சிஜன் இருக்கும். இப்போ இந்த ஃபிஷ் டேங்க்லாம் பார்த்துருக்கியா? ஃபிஷ் டேங்கில் என்ன ஆகும், ஃப்ரெஷ் வாட்டர் போட்டோன்னாக்கா அது எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு இருக்கும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன ஆகிடும், கீழே ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிட்டே வரும். அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் வாயை வந்துட்டு மேலே நின்றுட்டு இருக்கும். என்டையர் இது ஆமாம் ஆக்சிஜன் டிமாண்டு மேலேருந்து வருதான்னு பார்க்கும்.
எல்லாம் மேலே டாப்புக்கு வந்துடும் ஃபிஷ் எல்லாம். ஏன் கீழெல்லாம் ஹீட் ஆகி போய் கிடக்கும். இப்போ மேலே தான் அது கூலாக இருக்கும். ஸோ அவங்க ஏதோ ஆக்சிஜப்பா தம்பி யாராவது இருந்தால் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் கொடுங்கயான்னு. ஓகேவா? நம்ம ஆளுங்க அதையும் இல்லாமல் மீனை சாவடிச்சுக்குவானுங்க. அடுத்து இன்னொரு ஃபிஷ் டேங்கை மாற்றும். ஸோ அப்போ அதுவே ஆக்சிஜன் சப்ளை இருந்துகிட்டே இருந்ததுனாக்கா அது கவலையே இல்லாமல் எல்லா பக்கமும் போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ கொஷின் ஆஃப் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் த டிசால்வ்டு ஆக்சிஜன் அங்கே. ஸோ அப்போ கோல்டர் ரீஜன், அதனால தான் அக்வாட் இது இறைவனுடைய ஒரு கிஃப்ட் இது இல்லை? ரைட். ஸோ அந்த அப்சர்வேஷன் இதில் பாரு. இப்போ இதில் ஆக்சிஜன் 293ல் எவ்வளோமா இருக்குது? 34. அண்ட் 303ல் 46 ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ இட் மீன்ஸ் ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் தலைகீழ வரும், சாலிபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அது புரியுதா? ரைட். ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் போடலவா? எழுதிக்கோ, வா போடுவா. இஃப் கிவன் எழுதிக்கோ. இதில் கொஷின் பேங்க்கில் எழுதிக்கலாம். இஃப் நைட்ரஜன் கேஸ் இஸ் பபிள்டு த்ரூ வாட்டர். If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? 293 கெல்வின்னா எவ்வளோ செல்சியஸ்மா? மைனஸா? நான் வளர்றேன். 293 கெல்வின்னா எவ்வளோ? 273 தான்மா 0 டிகிரி சென்டிகிரேடு. அப்போ 293ன்னு சொல்லியிருக்கேன். 20 டிகிரி செல்சியஸ். எங்கே இருக்க நீ? ஓகேவா? ரைட். எழுதிக்கோ. If nitrogen gas is bubbled through water at 293 Kelvin. போர்டுக்கு வா யாராவது ஒருத்தர். எப்போதுமே நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜின்னு ஒன்று அடாப்ட் பண்ணிக்க. நம்ம எப்போதுமே மேக்ஸ் மாதிரி தான் போவோம், கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் எல்லாம் அதே மாதிரியே போய்க்கோ. ஆனால் சைடில் என்னென்னு எழுது. கூடுமானவரையில் சிம்பிள்ஸு எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்க, ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்க. இது அப்படியே கன்வெர்ட் பண்ண பாரு. நான் உனக்கு அந்த குடோஸ் டெக்னிக் கற்றுக்கொடு. இந்த பக்கம் வந்துருமா? நீ இங்கே தான் நல்லாயிருக்கும். கிவன் போட்டுக்கோ. நைட்ரஜன் கேஸ். கொஷின் வேண்டா, இங்கே இருக்குல்ல, நான் தான் இங்கே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். நைட்ரஜன் கேஸ் எழுதிக்கோ. இங்கே கிவன் என்னென்னவோ பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோ. பாயிண்ட் நம்பர் 1 N2 கேஸ். கரெக்டாக? பாயிண்ட் நம்பர் 1. அடுத்தது bubbled through water. ஸோ வாட்டர், அப்போ நைட்ரஜன் கேஸ் தான் இங்கே சொல்யூட். பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோ. 1 2 3 போகிறது நல்லாயிருக்கும். 1 nitrogen gas is equal to solute. கரெக்டாக? அடுத்தது வாட்டர், த்ரூ வாட்டர். அப்போ பபிள்டுனாக்கா அவர் வாட்டர் தான் சால்வெண்ட். ஸோ வாட்டர் சால்வெண்ட். அடுத்தது டெம்பரேச்சர் T 293 கெல்வின். ரைட்டில் அப்படி சைடில் ஒரு கோடு போடு. அங்கே வந்து டு ஃபைண்ட், வெறுமனை சின்னதாக போடு போதும். டு ஃபைண்ட் அங்கே என்ன கண்டுபிடிக்க போகிற, என்ன கேட்டிருக்கான்? ஹவு மெனி மில்லி மோல்ஸ் ஆஃப் கேஸ். மோல்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம்? மில்லி மோல்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? என், அதுதான் கேட்டிருக்கான். மில்லி மோல்னால் மோல்னால் என்ன தானே, அது மில்லி மோல் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான். அப்போ N/1000, அதாவது 10⁻³ நீ வெறுமனே மில்லி மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்னு எழுதிக்கோ. மில்லி மோல்ஸ், இது ஃபஸ்ட் கொஷின். அதில் கொஷின் நம்பர் 1 டு ஃபைண்ட் மில்லி மோல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட்? மோல்ஸ் ஆஃப் வாட்? மோல்ஸ் ஆஃப் நைட்ரஜன் N2 இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க். இஸ் ஈக்குவல் டு கொஷின் மார்க். நல்ல தெளிவாக இது, நல்ல அழுத்திய இது. ஓகேவா? அடுத்தது would dissolve in 1 liter of water. அப்போ வால்யூம் கொடுத்துருக்காங்களா? V is equal to 1 liter. Next, assume that nitrogen exerts a partial pressure P. Nitrogen partial pressure P1.
partial pressure 0.987 bar. அடுத்தது ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட். இந்த நைட்ரஜனுடைய ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க இது இல்லையா. given that ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்க KH is equal to 76.48 bar. எவ்வளோ டெம்பரேச்சர்னால் இந்த 293 கெல்வினில். ஓகேவா. ஸோ இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னது, n அப்படிங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இப்போ சால்யூபிலிட்டிக்கான ஃபார்முலா நம்மள்கிட்ட இருக்குது அக்கார்டிங் டு ஹென்ரிஸ் லா. ஸோ கான்செப்ட் போட்டுக்க, கான்செப்ட் ரைட்டில் போட்டுக்க, கான்செப்ட் ரைட் அங்கே நல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட்டுக்கு வந்துடும் கான்செப்ட்ஸ். ஸோ இங்கே வந்து ஹென்ரிஸ் கான்செப்ட், தட் இஸ் சால்யூபிலிட்டி, அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம். ஆமாம், ஹென்ரிஸ் லா. என்ன ஃபார்முலா, கை P is equal to கை இன்ட்டு KH இன்ட்டு கை. இப்போ அது வந்து சொல்யூட் தானே, அதனால் P2ன்னு வச்சுக்கலாமா, அங்கே P2ன்னு போட்டுக்கோ. அப்போ கை2 அங்கே கை2, அது P2ன்னு போட்டுக்கணும். அது P2. சால்வெண்ட்டுக்கு தான் P1, சொல்யூட்டுக்கு P2. ஓகேவா. ஸோ இந்த கன்வென்ஷனை அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வா, இல்லைன்னா AB அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகேவா, ரைட். இப்போது கை2க்கான ஃபார்முலா தெரியணும்ல நமக்கு. அடுத்தது போகுது ஹென்ரிஸ் லா 1, அடுத்தது 2. கை2 is equal to what, N2 by N1 plus N2. N1 plus N2. ஓகேவா, ரைட். இது கை2. இப்போ வாட் இஸ் N2, அடுத்தது போடு 3. N2 என்ன, W2 by M2. N1 என்ன, எழுதிக்கோ. ஓகேவா. ஸோ நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபார்முலாலாம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். எதுக்கும் கை1 எழுதிக்கலாமா. ஸோ கை1 ப்ளஸ் கை2 தேவையில்லை, இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம். நம்ம இந்த கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னா எழுதிக்கலாம். கை1 ப்ளஸ் கை2 is equal to 1. சப்போஸ் அவன் கை1 கேட்டான்னா அதுக்கும் நம்ம தயார். ஓகேவா, ரைட். இப்போ க்ளோஸ்ட் அது, வெரி குட். இப்போ சொல்யூஷனுக்கு வா, சொல்யூஷன் ப்ரொசீட் பண்ணு. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது, என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அது அத்தனையும் இன்வால்வ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு P2 is equal to KH இன்ட்டு கை2. அங்கேருந்து வெரி குட். அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா, இல்லை நீ அதுவும் போடலாம். இன்னொன்று என்ன பண்ணலாம், கை2 அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாமா. சரி, ஒவ்வொன்றாவே போடு, நோ இஷ்யூஸ். போடு. கை2 எவ்வளோ வருது, ஒருத்தர் லாகரிதம் பார்த்து சொல்லிக் கொடு. ஹலோ கம், லாகரிதம் அவளுக்கு போட்டு கொடு. புக் எடுத்துக்கோ. போ. அந்த ஆரம் எல்லாம் போடாது, ஈக்குவல் போடு. அங்கே சைட்லேயே போடாது, அழிச்சிடு. லெஃப்ட்டில் அழிச்சிடு. லெஃப்ட்டில் வந்து எனக்கு க்ளக்ஸ் டேபிளில் எடுத்து லாகரிதம் கரெக்டாக வெர்டிக்கல் மேனலில் போடணும். காச்சா முச்சான்னு போடக்கூடாது. போடு. ஸோ 0.987க்கு லாகரிதம் பாரு. என்ன பண்ணணுமா, 0.987க்கு 1 பார். அங்கே எங்கேயும் போடக்கூடாது, ரைட்டில் அங்கே இந்த சைடு அங்கே தெரியணும். நல்ல டாப்பில் போ, டாப்புக்கு போ. இன்னும் டாப்பு பத்தாது. ஆமாம், அங்கேருந்து ஆரம்பி. அதுதான் நியூமரேட்டரில் என்ன வருது, 0.98. அதெல்லாம் எழுதாதம்மா, இங்கே தான் எழுதிருக்கல. எனக்கு லாகு மட்டும்தான் அங்கே வரணும். அழைச்சிரு, எல்லாத்தையும் அழைச்சிரு, தேவையில்லாம் அழைச்சிருன்னு. வெறுமனா லாக் வேல்யூ அப்படியே எழுத வேண்டியது தானே. ஆமாம், 1 பார். 987ல் பாரு. 98 டெய் நீ ஒருத்தர் லாக் டேபிள் எடுத்துருவா. இன்னொரு லாக் டேபிளுக்கெல்லாம் எடுத்துருவா. டேய் 2 புக்கு இருக்குது, எடுத்துருவா. ஒரு புக்கு எடுத்துருவா போ. இதை பார்க்குறவங்களுக்கும் தெரிய வேண்டாமா நம்ம எப்படி எடுக்கிறோன்ட்டு. கரெக்டாக பார்க்குறியா?
அடுத்தது நியூமரேட்டர் போட்டியா, டினாமினேட்டர் வேல்யூ எழுது. 76 என்ன அர்த்தம், 1 பாயிண்ட்னு எழுதணும். 76 4ல் அப்புறம் 8ல் மீன் டிஃப்ரென்ஸு. நம்ம அந்த கிளாக்ஸ் டேபிளில் அந்த பாயிண்ட்டு இந்த கேமரா பக்கத்தில் வச்சுக்காமி. அது எந்த வேல்யூ வச்சுக்காமி. அவள் என்ன எடுத்திருக்கா, இங்கே கொண்டா இல்லை, நான் இங்கே வச்சு காமிச்சேன். சொல்லித்தரேன். இப்போ போட்டியா, இது சாதாரணமாக சப்ராக்ட் பண்ணிக்கோ. கவனிமா, அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஆன்லைனில் பார்க்குறவங்க கொஞ்சம் பார்த்துங்க, நான் எப்படி பண்ணுறேன்றதை பாருங்கள். சொல்லுமா நீங்கள். இப்போ நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், லாகரிதம். இது நல்லா பார்த்துங்க. இந்த மாதிரி இதுதான் கிளாக்ஸ் டேபிள்னு பேர், சயின்டிஃபிக் டேட்டா புக்கு. இதில் லாகரிதம் இருக்கும், அப்புறம் ஆன்டி லாகரிதம் இருக்கும். லாகரிதத்தில் நம்ம என்னம்மா பார்த்துருக்கோம், நியூமரேட்டரில் 0.986 0னாக்கா 1 பார்னு போட்டுக்கணும். அப்புறம் 98 7ல் பார்க்கணும். 98 எங்கே இருக்குது, 98 இங்கே இருக்குது. 7ல் இது 9943 கரெக்டாக எடுத்திருக்கா. இப்போ மீன் டிஃபரன்ஸ்னால் அடுத்த டிஜிட் இருந்தால் இதுதான் மீன் டிஃபரன்ஸ்னு பேர். அடுத்தது என்னம்மா, 76.48 பார்க்கக்கூடாது, இங்கே மெயின் காலத்தில் பார்க்கணும். இங்கே வா. அடுத்தது நெக்ஸ்ட்டு 76.48ல் 76 எங்கே இருக்குது, 76 4ல் எவ்வளோ வருது, 8831. அப்புறம் 8 பார்க்கணும். 8 மெயின் டிஃபரன்ஸ் எவ்வளோ, 5. அப்போ அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டியா, ஆட் பண்ண வேல்யூ எவ்வளோ வருது, 8836 கரெக்டா. 76க்கு எவ்வளோ பார்த்தா 4 அப்புறம் மீன் டிஃபரன்ஸ் பார்த்துட்டியா, 4 இங்கே வருது. மீன் டிஃபரன்ஸு சொல்லு. 7க்கு 8ல் 4 இங்கே 8ங்கிறது இங்கே இருக்குது 5, அப்போ 36 வருது. 8836 கரெக்டாக. ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், ஆன்டிலாக் பார்க்கணும். கவனிங்க, ஆன்டிலாக். அது ஆன்டிலாக் பார்க்குறப்போ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் பார்க்கணும். இப்போ அங்கே கவனி, அங்கே பாரு, அங்கே கை வச்சுக்காமி. 1 பார் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டே வா. 3 - 6 போகாது, அதனால் 13 - 6 7. அப்போ அங்கே ஒன்று எடுத்துட்டோங்கிறதுனால 3 - 3 வச்சு காமி, நான் சொல்ல 0. 3 - 3 0. அதுக்கப்புறம் 8 - 8 0. நீ என்ன பண்ணியிருக்க, எப்படி 9 - வரும், எங்கே அது 3லே வந்துடுதா. ஓகே. 9 - 8 1, அப்புறம் 9 - 8 1. இப்போ 1 பார் இருக்கா, அது ஏற்கனவே கடனாளியாக இருக்குது. அதில் இன்னொன்று 1 பார்னாக்கா 2 பார். இப்போ புரியுதா, நீ ஏற்கனவே ஏற்கனவே ஒரு இங்க் பாட்டில் கடன் வச்சுருக்கா, இன்னொன்று நாள் ஆப்சண்ட் அடிச்சிட்டா, அப்போனா 2 சும்மா பேச்சுக்கு தானே, அப்போ 2 தானே, 2 பாட்டில் தானே இல்லை, மைனஸ். அதுலேருந்து 1 எடுக்கிறோம், மைனஸ் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். அதாவது கோஷன்ட்டுனாக்கா என்ன பண்ணுறோம், டிவிஷன்னா சப்ட்ராக்ஷன், அடிஷன்னாக்கா மல்டிப்ளிகேஷன்னா அடிஷன். ப்ளஸ் 1ன்னா 0 வரும். இங்கே மைனஸ் இல்லை, அதனால் 2 பார். ஸோ இப்போ ஆன்டிலாக் பார் சொல்லுப்பா, நம்ம போடலாம். என்ன வருது, 0.11 0.11 இங்கே இருக்குது. 0.11ல் எத்தனை இது, 07ல் 7 வந்து 2, 0ல் 3. அப்போ எவ்வளோ வருது, 88 95 1295. இது என்ன போடுற சார் புரியல சார், ஒன்று சொல்லுங்க. அதாவது 11 இருக்கா. அடுத்தது இங்கே என்ன ஆகுது, 11ல் 0 பார்க்கணும். 11ல் 0 எவ்வளோ வருது, 1288. 88 தானே. ஆமாம், 1288. 7ல் 2, அப்போ 10 90 வருதா. 1290. ஓகேயா. இந்த 1290 போடுறப்போ 1.290ன்னு போட்டுக்கிட்டு அந்த 2 பார் இருக்குல்ல, அது அப்படியே 10⁻²ன்னு இறக்கிடு, அவ்வளோதான். ஸோ போட்டால் ஆமாம், அதை ஆன்டிலாக் எடுக்கிறப்ப 1 டிஜிட்டில் எடுத்துன்னா ஈஸியாக இருக்கும். அங்கே உள்ளதே அப்படியே போட்டுடலாம்.
நீ நெகட்டிவ் இது வருது இல்லை ஆன்டிலாக் எடுக்கிறீல்ல அதுலேயே அந்த வேல்யூ வருது இல்லை அதை சிங்கிள் டெசிமலில் எடு. ஓகே 1.9 இப்போ 1288 வந்தால் 1.288 ஓகே அப்போ 1.290 இன்ட்டு அங்கே என்ன இருக்கோ அதை அப்படியே போட்டு 10⁻². அது அப்புறமேட்டு நீங்கள் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். 1.2 இன்ட்டு 10⁻²ங்கிறது என்னது, ரெண்டு தள்ளி போட்டால் 0.0129. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் 0.0. ஸோ அப்போ மோல் ஃப்ராக்ஷன் எவ்வளோ, Chi2 is equal to, இப்போ புரியுதா? அடுத்தது நம்ம இன்னும் முடிக்கல. அங்கெல்லாம் அழைக்காது, இரு வர இது சைடில் வேணால் அழைச்சிக்கோ. அது சைடில் அழைக்காது, இங்கே கேப் இருக்குல்ல அங்கே போடு, அங்கே போட்டுக்கோ கேப். ஓகே, இப்போ நமக்கு ஆன்சர் எவ்வளோமா வந்தது, Chi2 எழுதிக்கோ. Chi2 is equal to 0.0129. இதுதான் Chi2 அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம். ஸோ அங்கே இது வர இல்லை நம்ம தப்பாக பண்ணியிருக்கோம். அங்கே வந்து நீ பார்னு போட்டிருக்க, தப்பு. கிலோ பார், அது KH இருக்குல்ல, பாரு நல்லா பாரு, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கோம், கிலோ பார். கிலோ பார், வெறும் பார் இல்லை, மாற்றுறது கிலோ பார். அப்போ அங்கேயே கொண்டு வந்துடு. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு, இரு இங்கே வா, அங்கேயே போடு, 76.4 இன்ட்டு எழுது. தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 76.48 இன்ட்டு 10³ பார். புரிஞ்சுதா? போடு பார். இப்போ தான் நம்ம பாரில் கொண்டு வரோம். அது கிலோ பார்னு, அந்த கிலோ பாரை திருத்தி எழுது, ஏன்னா கச்சன்னு இருக்குது. நம்ம பார்க்குறப்பே கோட்டை விட்டோம். வி ஹேவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் அங்கெல்லாம். இப்போ கிலோ, இப்போ 10⁻³ அதை போடணும்ல, இன்ட்டு 10³ இங்கே போடு, கீழே இல்லாமல் வரணும். அப்போனா மேலே வரப்போ 10⁻³ மாறிடும்ல. இப்போ எவ்வளோ வருது, 1.29 இன்ட்டு 10 எவ்வளோ வரும், சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனில் போடு 5, அவ்வளோதான். புரியுதா? ஸோ அப்போ அது ஆன்சர் வந்து என்ன, கை அங்கே தப்பாக எடுத்திருக்கா. இது ஹென்ரிஸ் கான்ஸ்டன்ட் வந்து கிலோ பாரில் கொடுத்துருக்கா, சரியா? ஸோ அப்போ ஆன்சர் என்னம்மா, இப்போ 1.29 இன்ட்டு 10⁻⁵. யூனிட் என்ன, நோ யூனிட், ஒன்லி ஃப்ராக்ஷன் தான் அது. கரெக்டாக? ஆமாம். இப்போ வந்து கவனி, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அவன் என்ன கேட்டிருக்கான், மில்லி மோல்னு கேட்டிருக்கான் இல்லையா? அங்கே ஒரு வேலை பண்ணுமே. அப்போ மில்லி மோல் தெரியணும்னா உனக்கு இந்த இடத்துல Chi2 வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியணும். N2/N1 + N2 தானே, புரியுதா? அப்போது எழுதிக்கோ, இங்கே வந்து N2/N1 தான் நம்ம எழுதுகிறோம் இங்கே. ஏன்னாக்கா டைல்யூட் சொல்யூஷனில் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், N2 ரோல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அப்போ N2/N1 இப்படி எழுது. Chi2 is equal to N2/N1 போட்டுட்டு அதை மாற்றி எழுதணும். அப்போது எழுதிக்கோ, Chi2 is equal to N2/N1 எழுது. புரியுதா? இப்போ N1 is equal to எழுதிக்கோ, N1 1 லிட்டர் ஆஃப் வாட்டரில் எவ்வளோ மோல்ஸ் இருக்கும், அதுதான் 50. நேற்றுக்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம், 55 மோல்ஸ். எழுதிக்கோ, 1 லிட்டர் வாட்டர் எழுது. 1 லிட்டர் வாட்டர் contains 55 moles, 0.5 55.5 மோல் இருக்கும். இந்த 55.4 மோல் 5 மோல்ன்றது எப்படின்றது அப்புறமேட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம். இது இப்போதைக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கலாம், ஓகேவா? இப்போ எனக்கு கால்குலேட் பண்ண சொல்லு. 1 லிட்டருக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன், போடு பார்ப்போம். அப்போ என்ன பண்ணணும், Chi2 வந்து 1.9, N2 போட்டுக்கோ. 1.29 இன்ட்டு 10⁻⁵ is equal to N2 divided by 55.5. புரிஞ்சுதா? இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி சொல்லுமா, சீக்கிரவா. லாகரிதமிக்காக போடு, குயிக்காக போடணும். டப்புன்னு போடு, அங்கே லெஃப்ட்லேயே போடு. ஆமாம், 1 அதை அழைச்சிடு, எல்லாத்தையும் அழைச்சிடு. அங்கேயே போட்டோன்னா கன்ஃபியூஷன் தான், அழிச்சிடாது, போடு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 0.029 கவனி,
0.029 சயின்டிஃபிக் நோட்டேஷனாக மாற்றிக்கோ. 1.29 எடுத்துக்கோ. ஸோ 1.29 5 பார் கரெக்டாக, இன்ட்டு 10 பவர் 5னா 5 பார்னு எடுத்துக்கலாம். இல்லைன்னா அது மட்டும் தனியாக எடுத்துகிட்டு போடலாம், நோ ப்ராப்ளம். அப்போ 1.29 எவ்வளோ? 0.12 9. சீக்கிரம் பாரு, நீ இன்னொருத்தர் பார்க்கலாம்ல, 55 பாரு, டக்குன்னு பாரு, கடக்கட்டுன்னு முடிங்க. ஒரு டீமாக பண்ண வேண்டாமா? 7443 1.7 ஏ 1 பாயிண்ட் ஓ இது ரெண்டு இருக்குதான 3573 55.5 எவ்வளோ? 55 பாயிண்ட். டே மறைக்காதீங்க எழுதுறத, கொஞ்சம் உயரமாக தான் எழுதம்மா, டாப்பில் எழுது. ஏய் 12 9ல பாருமா. அடுத்தது 55.5 1.7443 ஏன் ஆட் பண்ணோம்? ஆ 85க்கு ஆன்டி லாக் பாரு. 85ல 4 பாத்தியா? வர்ஷினி நவரு மறைக்குது. போட்டாலா? கரெக்டாக போட்டாலா? 0.85 4ல் பார்த்தாலா? எவ்வளோ வருது ஆன்டிலாக்கு? 71. நீ என்ன பண்ணியிருக்க? 29 எழுதியிருக்க, கரெக்ட் தானே? 7.45 plus 15 ஆ 6 1 very good. So 7.16 into 10 power 2, 10 power 1, sorry, 10 power 1, that is 71 point இல்லையா? 71.6 mole. கவனிங்க, 71.6 mole. ஆனால் அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? மில்லி மோல் டிவைடட் பை 1000. எல்லாம் கரெக்டாக தான் வரும். மில்லி மோல் தானே? இப்போ போடு 0. 71.6 அங்கே 10 பவர் -3 வேறு இருக்குல்ல, அதெல்லாம் யார் போடுறது? 10 பவர் -5 போடாமலே வச்சுருக்கீங்கல்ல, அது யார் போடுறது? எழுதிக்கோ சார். டே இங்கே பாரு, அப்படியே விடுமா. 7.16 into 10. இப்போ பேலன்ஸ் இங்கே 10 பவர் -5 இருக்குல்ல, அது யார் போடுறது? அப்போ என்ன வரும்? 10 பவர் -4 தானே? போடு. 7.16 into 10 power -4 அவ்வளோதான். இது இன்ட்டு 10 power 3 என்ன 10 பவர் 3, அதை மில்லி மோல்ஸாக மாற்றணும். இப்போ இதில் என்ன மோல்ஸ் இருக்குது? மோல்ஸ் இருக்குது. இது அப்படியே விடு, எதுவும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணாத, புரியுதா? அதை ரவுண்ட் பண்ணு, ரவுண்ட் பண்ணிக்கோ அதை. இப்போ இது மில்லி மோல்ஸாக வேணும்னா 10 பவர் -3 தானே மில்லி மோல்ஸு இல்லையா? அப்போ ரெண்டாக பெரிய 7.16 எழுது, நான் சொல்கிறது எழுது. 16 into 10 பவர் -3 into 10 பவர் -1ன்னு போடலாமா? மைனஸ் எல்லாம் ஒரே இடத்துல எழுதுனா கன்ஃபியூஷன் தான், தேவையில்லாம் அழைச்சிரு. பேப்பரில் எழுதுகிற மாதிரியே எழுதிட்டுருக்கீங்க. இப்போ புரியுதா? இப்போ 7 கவனி, 10 பவர் -3 தான் மில்லி மோல். அப்போ பேலன்ஸாக இருக்கிறது 10 பவர் -1 இருக்கா, அங்கே 7.16. அப்போ அது சேர்த்தோம்னா 0.76 தானே, 716 தானே. அப்போ பாயிண்ட்ஸ் எழுது, 0.716 நல்லா எழுத்து எழுது. 0.716 into 10 பவர் -3
10 power minus 3 அப்படிங்கிறது மில்லி. அப்போ 0.716 மில்லி மோல் எழுதிக்கும். தட் இஸ் ஈக்குவல் டு கீழே இது மோல்ஸு. இப்போ மில்லி மோல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறப்ப 10 power minus 3 எடுத்துடலாம். புரியுதா? அப்போ 0.716 மில்லி மோல். இப்போ புரியுதா? எம் மோல். அவ்வளோதான். டன். எனி டவுட்? ஓகே, ரைட். ஸோ லெட் அஸ் மூவ் டு த நெக்ஸ்ட் ஒன். ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் ஆஃப் இந்த ஃபேக்டர்ஸ் மாதிரி எழுதிக்கிங்க. முடிச்சிடலவா? சீக்கிரமா, டைம் ஆகுது. அப்போது இதில் வந்து 2 விதமாக பார்த்தோம். எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர், எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். எனக்கு இந்த எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு கான்செப்ட் மேப் மாதிரி பண்ணித்தாங்க பார்ப்போம். நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம், இது நான் ஓவராலாக இப்போ நான் சொல்லித்தரேன், கவனி. சால்யூபிலிட்டி அப்படிங்கிறப்போ நம்ம அதில் என்னென்ன எடுத்துகிட்டு வரோங்கிறத பார். எழுதிக்க ஃபஸ்ட்டு. மேலே சென்டரில் சால்யூபிலிட்டின்னு போட்டு சென்டர் நடு, சென்டர் போர்டுக்கு நடுவில் சால்யூபிலிட்டி ஒரு ரவுண்ட் பண்ணு. இப்போ இதில் என்னென்ன கேசஸ் இருக்குது? சால்யூபிலிட்டின்னு பார்த்தா சால்யூபிலிட்டி ஆஃப் சாலிட் இன் லிக்விட் அப்படின்னு பார்க்கலாமா? சாலிட் இன் லிக்விட்னு மேலே போட்டுக்க, ஏரோ மார்க் போடு. ஓகேவா? சால்யூபிலிட்டி இன் லிக்விட், அது ஐ மீன் சாலிட் இன் லிக்விட். எஸ் பார் எல்னு போட, ஷார்ட் ஃபார்மில் போட எஸ் பார் எல், கேபிட்டல் எஸ் பார். பார்னா இது கிராஸ், இது ஸ்லாஷ். எஸ் பார் எல். கீழ் பக்கமாக ஜி பார் எல், அது அப்படியே ரவுண்ட் போடு. மேலே எஸ் பார் எல்ல ரவுண்ட் போடு. அதில் 2 எஃபெக்ட் என்னென்ன, 2 கொம்பு போடு, 2 ஏரோ மார்க் அங்கேருந்து போடு. கான்செப்ட் மேப் மாதிரி போட்டிங்கன்னா சூப்பராக வரும். புரியுதா? என்னென்னா எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஓகேவா? அந்த எஃபெக்ட்லாம் போடாத, வெறுமனே டெம்பரேச்சர். டி எதுக்கு டெம்பெல்லாம் போடுமா? டீனாலே டெம்பரேச்சர் தானே. எவ்வளோ ஷார்ட்டாக இருக்க முடியுமோ அவ்வளோ ஷார்ட்டாக பண்ணிக்கோ. ப்ரெஷர். டன். முடிஞ்சுதா? சூப்பரா. அடுத்தது கேஸ் அண்ட் லிக்விடில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் சொல்லு. கேஸ் அண்ட் லிக்விடில் எஃபெக்ட் ஆஃப், நோட் பண்ணிக்கோ, எஃபெக்ட். அங்கேயும் ப்ரெஷர். ஓகே. அடுத்தது டெம்பரேச்சர். சரியா? இப்போது எந்த விதத்தில் அது அஃபெக்ட் ஆகுதுன்றது நம்ம நோட் பண்ணோம்ல. இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்ததில் நம்ம முதல்ல போட்டிருப்போம். இந்த இடத்துல எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் அப்படி வரப்போ அங்கே ஹென்ரிஸ்லா. கரெக்டாக எழுதிக்கோ. இங்கே கீழே அங்கே தான் ஹென்ரிஸ்லா. அந்த ஈக்குவேஷன் அப்படியே போட்டுரு. ஹென்ரிஸ்லான்னு போட்டு ஈக்குவேஷன் எழுதிடு. கரெக்டாக? ஸோ P is equal to KH into கை. அதாவது P2ன்னு போட்டுக்க. P2னா சொல்யூட்டு, எது கரைஞ்சிருக்கோ அது. KH into கை 2. இது கிளியரா? ஓகேவா? ரைட். அடுத்தது என்ன பார்த்தோம்? அதிலே வந்து எஃபெக்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணிக்கோ. சால்யூபிலிட்டி அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், டிக்ரீஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், இன்க்ரீஸ் ஆஃப் சால்யூபிலிட்டி. கரெக்டாக? ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம். சால்யூபிலிட்டி இப்படி போடு. எஸ் இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர். டன். அங்கே என்னாச்சு? எஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டெம்பரேச்சர் தானே. அதனால தானே அந்த சூப்பர் சேச்சுரேஷன்லாம் பார்த்தோம். புரியுதா? அங்கே எஃபெக்ட் ஆஃப் ப்ரெஷர் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ். ஓகேவா? அந்த இடத்துல நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ். இப்போ இது ஓவராலாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா? ஸோ சால்யூபிலிட்டியில் இத்தனை பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. அந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் இப்போ இது ஓவராலாக இந்த ஈக்குலிபிரியம் அட்ஜஸ்ட் ஆகுது இல்லை, அங்கே தான் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல் நோட் பண்ணிக்கோ. த டைனமிக், இங்கே டைனமிக் ஈக்குலிபிரியம் அஃபெக்டட் பை த சேஞ்ச் இன் த ஃபேக்டர். அதுதான் என்னது? அதாவது த செல்ஃப் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் த ஈக்குலிபிரியம் இல்லையா? இன் ஆர்டர் டு நல்லிஃபை எனி சேஞ்சஸ் இன் த இன்ஃப்ளூயன்சஸ் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ். அதுதான் லீ சாட்லியர் பிரின்சிபல்னு பார்த்துட்டோம். ஓகேவா?
வேப்பர் ப்ரெஷர்ன்ற கான்செப்ட் ஏற்கனவே நான் பார்த்துட்டேன் இல்லை. ஸோ சால்யூபிலிட்டி கிளாரிஃபை ஆகிடுச்சா. அப்புறம் வேப்பர் ப்ரெஷர் கான்செப்ட் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோன்றதுனால அப்படியே போகலாம். அங்கே தான் இந்த டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அப்படின்னு வந்தது. புரியுதா? ஐ திங்க் இந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லை. அது பார்த்துடலாம். இது போட்டியா? இது நோட் கான்செப்ட் மேப் ஃப்ளாஷ் கார்டு ஒன்று போடு, சீக்கிரம் போடு, அப்படியே போட்டுக்கோ. அடுத்தது இப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் எழுதுக. இதே மாதிரியே எழுது. சால்யூபிலிட்டி எப்படி எழுதுனையோ அதே மாதிரி ஸ்கீமேட்டிக்காக கொண்டு வா. இதை அழைச்சிட்டு போடேன். இதை அழிச்சிடு. இது தெரியல. இப்போ போடுவில்ல, ஃபுல்லாக அழிச்சிடு. சரி, அங்கே ஹின்ஸ் எடுத்துக்கமா நீங்கள். அங்கே லெஃப்ட், அதுக்கப்புறம் இங்கே வரைஞ்சிக்கலாம். அங்கே ஹின்ஸ் எடுத்துக்கோ. வேப்பர் ப்ரெஷர் எப்போதுமே இந்த பைனரி சொல்யூஷன் அப்படின்னா 2 காம்பனண்ட் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும் இல்லையா, சால்வெண்ட்டு சொல்யூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இங்கே என்னென்ன பார்ப்போம்னா ரோல்ஸ் லா, RAOULT, ரோல்ஸ். லெஃப்டில் போ, லெஃப்டில் அலைன் பண்ண, நல்லா எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட்டுக்கு போய்டு. ரோல்ஸ் லா இஸ் அ ஃப்ரெஞ்ச் கெமிஸ்ட், ஃப்ரெஞ்ச் சயின்டிஸ்ட். இவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொன்னார். என்னென்னா ரோல்ஸ்லாம் என்னென்னா, சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், ரோ 1 எழுதிக்கோ. ஒரு காம்பனண்ட் 2 பை காம்பனண்ட்னாக்கா காம்பனண்ட் 1 காம்பனண்ட் 2ன்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ரோ 1 அப்படின்னா என்ன? இந்த நாட் ரோ 1, P1. P1 is proportional to chi1. புரியுதா? P1 is proportional to, கிட்டத்தட்ட ஹென்ரிஸ்ல மாதிரி தான் அது. ஹென்ரிஸ்ல என்ன பண்ணால் கேஸ் லிக்விட் சிஸ்டத்தில் அப்ளை பண்ணோம். இங்கே ஜென்ரலாகவே ஒரு வேப்பர் ப்ரெஷர்னு எடுத்துகிட்டு சால்வெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி போகிறோம். இங்கே என்னென்னா, அதாவது பியூர் சால்வெண்ட்டை வந்து எப்போதும் நாட்னு போடுவாங்க. புரியுதா? பியூர் சால்வெண்ட் அப்படின்னா நாட் அப்படின்னு வச்சுக்கணும். P0 அப்படின்னா என்ன? பியூர் சால்வெண்ட் அப்படின்னு. அப்போது கவனிங்க, வேணால் எழுதிக்கோ. P1 அப்படிங்கிறது, P1 is equal to vapor pressure of solution. இங்கே வேப்பர் ப்ரெஷர், இங்கே அவர் சொல்கிறதெல்லாம் வேப்பர் ப்ரெஷர் சொல்லுவார். அதை நம்ம பார்ஷியல் ப்ரெஷரை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அந்த வேப்பர் ப்ரெஷர், பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இங்கே அதாவது வேப்பர் ப்ரெஷர் தான் இது. அது இண்டிவிஜுவலாக இருக்கக்கூடியது, அவள் தான். புரியுதா? ஸோ அதை பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. ஓகேவா? ரைட். ஸோ P1 is equal to vapor pressure of solution. P2 is equal to, இப்போ இது எல்லாமே ஒரு லிக்விட் இல்லை. 1ன்னா நம்ம சால்வெண்ட்டை எப்போது ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? P2 வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் சொல்யூட். இந்த இடத்துல சொல்யூட்னா இதுவும் ஒரு லிக்விட் சிஸ்டம் தான். ஏன்னா இது இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் லிக்விட் சிஸ்டம். புரியுதா? அது வேணால் எழுதிக்க. வேப்பர் ப்ரெஷர் ஃபார் லிக்விட் சிஸ்டம்னு எழுதிக்கும். ஏன்னா கன்ஃபியூஷன் வரக்கூடாது. அங்கே வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் LL, எப்படி SL GL பார்த்தோமோ அதே மாதிரி LL. இப்போ புரியுதா? ஏன்னா LL வரப்போ ரெண்டுமே சால்வெண்ட் இல்லை. புரியுதா? ஆனால் சால்வெண்ட்டுன்னு இதை எப்படி சொல்கிறோம்? அங்கே மேஜர் காம்பனண்ட் அப்படி இப்படி எல்லாம். இங்கே மேஜர் காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறதுல ABன்னு வச்சுக்கலாம், இல்லாட்டா 1 2ன்னு வச்சுக்கலாம், எப்படி வேணால் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? ரைட். ஸோ P1, ஓகேவா? புரியுது அது? இப்போ P1 நாட் அப்படின்னு போட்டான்னு வச்சுக்கேன், பியூர் ஸ்டேட்டில் அப்படின்னு அர்த்தம். இது நல்லா புரிஞ்சுக்கோ, கவனிங்க. கவனி. இப்போது P1 நாட்னு போடு. P1 நாட்னா பவரில் நாட், சப்ஸ்கிரிப்டில், அதோட Pயோட சப்ஸ்கிரிப்டில். நல்லா புரிஞ்சுக்க. P1 நாட்னா என்ன? வேப்பர், கவனி, வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் நீங்கள் சால்வெண்ட்டுன்னு வச்சுக்கிறத விட காம்பனண்ட்டு கூட வச்சுக்கலாம். காம்பனண்ட் 1 அப்படின்னு வச்சுக்கோ. ஏன்னா இதை சால்வெண்ட் சொல்லிவிட்டதெல்லாம் கிடையாது, ரெண்டுமே லிக்விட் தானே. இதில் ரெண்டுமே மாறி மாறி வரலாம். அப்படிங்கிறதுனால காம்பனண்ட் 1ன்னு நான் வச்சுக்கிறேன். இது புரியுதா? ஸோ இனிமேல் அந்த கன்ஃபியூஷன் இல்லையே உனக்கு.
நான் அங்கேருந்து இங்கே வந்துட்டோம், சாலிட் லிக்விட்லேருந்து லிக்விட் வந்துட்டோம். ரெண்டுமே சால்வெண்ட் தான், ரெண்டுமே 2 டிஃப்ரெண்ட் இதில் வரும். அதனால் அது 1 2ன்னு வச்சுக்கிறதுக்கு பதிலாக ஏபி வச்சுக்கலாம், இல்லை 1 2 வச்சுக்கோ. இப்போ வேப்பர் ப்ரெஷர் ஆஃப் காம்பனண்ட் 1ன்னு போட்டுக்கோ அட் பியூர் ஸ்டேட். கரெக்டாக? இப்போ P1ன்னு போட்டான்னு வச்சுக்கேன், அது பார்ஷியல் ப்ரெஷர். இப்போ புரியுதா? பியூர் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறப்ப வேப்பர் ப்ரெஷர்னு சொல்லணும், சொல்யூஷனாக இருக்கிறப்ப பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்கிறோம். இப்போ இந்த மீனிங் புரியுதா? எழுதிக்கோ, அதை மாற்றிடுது, வேப்பர் ப்ரெஷர்ன்றதை மாற்றிடு. அதை எப்படி எழுதணும்? பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் காம்பனண்ட் 1 இன் பைனரி சொல்யூஷன். இந்த மீனிங் புரியுதா? புரியுதா? அது அதாவது சொல்யூஷனாக இருக்கிறப்போ அது ஒரு பார்ஷியல் ப்ரெஷர். ஏன்னா ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை? காம்பனண்ட் 1 இன் சொல்யூஷன், இன் பைனரி சொல்யூஷன் அப்படின்னு போட்டுக்கோ. இங்கே ஒரு பைனரியாக தான் நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ இதை நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். புக்கில் கூட ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்குது, நான் ரொம்ப தெளிவாக கொடுத்துருக்கேன். அடுத்தது P2 அப்படின்னா என்னமா? partial pressure of component 2 in binary solution. டே எழுதிக்கோ. சொல்லலையா? partial pressure of component 2 in binary solution. Okay va? அப்ப P1 நாட்னா என்னமா? vapor pressure of component 1 at pure state. Very good. அதே மாதிரி P2 நாட் போடலாமா? இப்போ P டோட்டல் என்ன? P1 + P2 எழுதிக்கோ, அதையும் எழுதிக்கோ இல்லையா? அதில் ஆஸ்ட்ரிஸ்க்லாம் போட அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஆகிடும். அதில் அவங்க ஸ்டார் மார்க் போட்டில் எல்லாத்தையும் தூக்கிடு, வெறுமனே எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் தான் அது. அடுத்தது P டோட்டல், கீழே சப்ஸ்கிரிப்டில் டோட்டல் எழுதிக்கோ. P டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு P1 + P2. டன். இப்போ தெளிவாக சொல்ல பார்ப்போம். நான் கேட்க டான் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். வாட் இஸ் P? Total pressure. P1 plus P2. That is P1 + P2. What is P1? Partial pressure of component 1 in binary solution. What is a P2 not? Vapor pressure of component 2 at pure state. Pure state. இப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டியா? K1 Mole fraction. of what? Solution. Component 1. Component K2? component. K1 + K2? 1. இப்போ P1 is proportional to K1 போட்டிருக்கோம்ல, இது ரால்ஸ்லாம் சொல்லட்டுமா? கரெக்டா? இதுக்கும் ஹென்ரிஸ் லாக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ்? இது லிக்விட் அது gas. சூப்பர், புரிஞ்சுதா? இது லிக்விட் சிஸ்டத்தில் இது அப்ளிகபிள் பண்ணுறோம். அது gas. வெரி குட். ஸோ அப்போ இங்கே போடலாமா? அப்போ P1 இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு K1னா, அப்போது அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம். அந்த கான்ஸ்டன்ட் தான் P1 நாட். இப்போ புரியுதா? அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட் P1 நாட். therefore P1 is equal to P1 நாட் into K1. கரெக்டா? அதே மாதிரி P2வும் போடலாம்ல, எழுதிக்கோ. அப்போ P2ன்றது என்ன? P2 நாட் into K2. இதை அழைச்சிடு. இப்போ இந்த P டோட்டல் எவ்வளோன்னு சொல்லி பார்ப்போம். P1 not K1 சூப்பர். plus P2 not K1. அழ தெரியுதா? ஒரு நிமிஷம். இப்போ எது? P1 + P2 எழுதிக்கோ. P total is equal to போடு
நோ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிடு அப்படியே. கரெக்டாக? இப்போ இந்த அதாவது P1 நாட் கை 1 அப்படிங்கிறத நமக்கு கை 1 மைனஸ் கை 2ன்னு எழுதலாமா? இது கை 2 காமனாக கொண்டு வா. ஓகேவா? தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் ப்ரெஷர். இங்கே லெஃப்டில் போட்டுக்க பி டோட்டல். இப்போ இந்த டயக்ராம் போட்டுக்கோ. ஸ்கொயராக போட்டுக்காது, அப்படியே ரெக்டாங்கிள் மாதிரி போட்டுக்க. ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் கிராஃப் வரும். அது புரியுது இல்லை? அதாவது லெஃப்டில் வந்து கை 1 ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா என்ன? கை 2வே கிடையாது, அங்கே 100% கை 1 தான். ஓகேவா? ரைட்டில் வந்து கை 2 ஈக்குவல் டு 1 அப்படின்னா என்ன? ரைட்டில் கை 1ஏ கிடையாது, வெறும் கை 2 மட்டும்தான். அதுதான் அங்கே போட்டிருக்கான். இப்போ புரியுதா? அதாவது பியூர் சால்வெண்ட்டு, பியூர் காம்பனண்ட், அவ்வளோதான். இந்த இடத்துல போய் எழுதிடுறது பி டோட்டல் ஈக்குவல் டு P1 ப்ளஸ் P2 போட்டோம்ல, அதுதான் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இல்லையா? அந்த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் தானே டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ புரியுதா? டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர், அதாவது டோட்டல் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு த சம் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸ். சம் ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்ஸ் ஆஃப் காம்பனன்ட்ஸ். இப்போது ரோல்ஸில் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, இந்த P1ஐயும் P2ஐயும் ஆட் பண்ணால் P1 ப்ளஸ் P2ன்னு வந்ததுன்னா அதெல்லாம் ஐடியல் சொல்யூஷன். இந்த P1 இருக்குது, P2 இருக்குது, ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் P1 ப்ளஸ் 2 டோட்டல் ப்ரெஷர் வருது இல்லை, மேலே உள்ள கிராஃப் ரெப்ரசன்ட் பண்ணதில்லை. இதுதான் ஒரு ஐடியல் சொல்யூஷனோட பிஹேவியர். புரியுதா? ஆனால் இந்த ஐடியல்னாலே நம்ம என்ன பண்ணோம்? பிரேக் த லான்னு தானே தோணும். எல்லோரும் ஒழுங்காக யூனிஃபார்ம் போட்டு வாங்கினா ஒருத்தன் வண்டி யூனிஃபார்ம் போடாமல் வேறு ஏதாவது சிவில் ட்ரெஸ்ஸில் வருவோம். நம்ம எப்போதுமே ஒரு டிராஃபிக் ரூல்னால் பிரேக் பண்ணுவோம். அது ஒரு டெண்டன்சி, நேச்சுரல் சிஸ்டம், அது கேயாஸ் தானே. அப்போது அது பாசிட்டிவ் டீவியேஷனாக இருக்கலாம், நெகட்டிவ் டீவியேஷனாக இருக்கலாம். இப்போ புரியுதா? அப்போ ஐடியல் சொல்யூஷன்லேருந்து டாப்பில் போச்சுன்னு வச்சுக்கியா, அது இப்படி வந்ததுன்னா அப்படி ஒரு டாட்டர் லைனில் போடு, வந்ததுன்னா அது அங்கே டாப் அந்த சம்மு வந்து பாசிட்டிவாக அப்படி டாட்டர் லைனில் அப்படி போகும். அப்படி போச்சுன்னாக்கா அது பாசிட்டிவ் டீவியேஷன். புரியுதா? கீழ்ப்பக்கமாக அப்படி போகும் சம்டைம்ஸ். அப்படி வந்ததுன்னா அது நெகட்டிவ் டீவியேஷன். ஸ்ட்ரைட்டாக வந்ததுன்னா அது ஒரு லீனியர் கிராஃப். அதுதான் ஐடியல் சொல்யூஷன். இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தட் இஸ் அவங்க டால்டன்ஸ் லா ஃபர்தராக லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர்னு சொன்னது என்னென்னா எழுதிக்கோ. டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் இங்கே சைடில் போடு, அப்படியே அங்கேயே எது ஒன்றும் அழைக்காது. டால்டன்ஸ் லா ஆஃப் பார்ஷியல் ப்ரெஷர், P1 is proportional to P1 is equal to Y1 total, P total. P1 is equal to Y1 into P total. P2 is equal to Y2 into P total. புரியுதா? இந்த Y1 Y2 அப்படிங்கிறது என்னன்னா பார்ஷியல் மோல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஆஃப் 1 and 2. அவ்வளோதான்.
அதை கை ஒன்றே நம்ம போட்டுக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். புரியுதா? இல்லை உங்கள் புக்கில் எப்படி போட்டிருக்கான் Y1 உடனே உங்கள் மிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து Y1 தான் போடணும்பாங்க. அதுதான் கை, விச் இஸ் நத்திங் பட் மோல் ஃப்ராக்ஷன். N2/N1 + N2 இருக்குல்ல, அதுதான். ஓகேவா? புரியுதா? ரைட். ஸோ ஃபைனல் டாப்பிக்காக நம்ம எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட், டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட், அப்புறம் ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரும் நான் பார்த்துட்டேன் இல்லையா? அது அப்புறம் இந்த ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷரில் ரிவர்ஸ் ஆஸ்மாசிஸ்ன்றதை எனக்கு ஈவினிங் நீ படிச்சுட்டு சொல்லணும், நீங்களே சொல்லுங்கள். ஓகே, வரவாங்க. அடுத்தது அப்நார்மல் வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். என்னது? நார்மல் மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அப்நார்மல் மோலார் மாஸ். அதுதான் என்னது? ஐ. புரியுதா? அந்த ஐ ஃபேக்டர்ன்றது ரொம்ப முக்கியம். தட் இஸ் கால்ட் வாண்ட் ஆஃப் ஃபேக்டர். ஐ அப்படின்னா த ரேஷியோ பிட்வீன் நார்மல் மோலார் மாஸ் டிவைடட் பை அப்நார்மல் மாஸ். அதை வந்து கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டியில் சொல்லணும், ஆப்போசிட்டாக சொல்லணும். அப்சர்வ்டு கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி டிவைடட் பை கால்குலேட்டட் கொலிகேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. அவ்வளோதான். ஓகே, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை பார்த்துக்கோ. வித் திஸ் வி ஆர் கம்ப்ளீட்டட் திஸ் வண்டர்ஃபுல் டாபிக். பட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சால்வ் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப், தட் இஸ் 41 ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. 41 நீ கம்ப்ளீட் பண்ணு. ஓகே, right, done.